don't worry. আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে তো স্ক্রিনটা? হ্যাঁ স্যার, দেখতে পাচ্ছি। ওকে, আমি রেকর্ডিং অন করেছি। ইয়েস, ওকে। So we'll begin with layer properties today. So as you can see, we have a layer tab over here in this home ribbon that you can see. And if you want to go for the layer properties initially, that means how to create the layers and how to edit them, then we have an icon over here for layer properties. This is the layer properties manager window. Here you will find initially we have status, which is indicated by this tick mark. Whichever layer is created or whichever layer is having this tick mark is the activated layer. I will explain after I add some new layers. You will see, so I have added 5 layers. Okay, so in these 5 layers, as you can see, they have different names of layer 1, layer 2 and layer 5 up to. Some of the properties are also by default set by AutoCAD. Now, as you will see over here in the initial portion of status, only 0 layer has the tick mark and the rest of them have the icon of layer, indicating that the 0 layer is active currently for drawing. Okay, so we can activate this by just double clicking on that layer over here, or we can change it from this drop down menu. As you can see, I have selected layer 3 over here, and again you can see layer 3 is selected over here. So if I change it to layer 2, you will see that the tick mark has moved over to the layer 2 option. So we'll keep the layer 0 active and edit the layers that we want to create. So I am going to do 5 or 6 layers currently. So just by clicking once, once the layer is selected, if you click once on the name, you can edit that. Otherwise you have the right click option also, but this is much easier and faster method to rename the layer. So let's say object. Say layer 2 is center line, layer 3 is hidden line, layer 4 is dimensioning, and layer 5 margin. Okay, we can have additional layers for the viewport, for the title box, for all this. I'm just going for 5 basic layers. So 1 minute. ভাই ইয়ে স্বপ্নীল হ্যালো, আমার, ও সরি স্যার। না না ঠিক আছে, নো প্রবলেম। না না মানে স্যার যেটা বলছিলাম আমি আর কি, কাল কি পরশু নাগাদ সলিড ওয়ার্কসটা নামিয়েছিলাম, তো তারপর দেখছি না কম্পিউটারটা মারাত্মক স্লো হয়ে গেছে। সলিড ওয়ার্ক স্লো করে দেয়, হ্যাঁ সলিড হ্যাঁ, ওয়ার্ক স্লো স্লো করে করে দেয়, দেয়। আমারটাও স্লো হয়ে গেছে আর কি, তাই জন্য। সলিড ওয়ার্কসের একটা অনলাইন সার্ভার চলে ওদের, যেটা ওরা ওই অথেন্টিকেশনের জন্য ইউজ করে। ওটা ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি রানিং থাকে, তাহলে তোমার র্যাম কত আছে তোমার, 8 GB? হ্যাঁ, হ্যাঁ 8 GB স্যার। হ্যাঁ, 8 GB হলে ও র্যামের হাফের নিয়ার অ্যাবাউট 30% র্যাম খেয়ে নেয় বলে স্লো হয়ে যায়। আমার যেহেতু 16 GB র্যাম করিয়েছি, তাই আমার সলিড ওয়ার্কস লোড থাকা সত্ত্বেও এটা স্মুথলি রান করছে। মানে ওটা স্যার এ করা যাবে, কোনোভাবে বন্ধ করা যাবে নাকি ওটা এসেনশিয়াল? ওইটা বোধহয় বন্ধ করতে তুমি পারবে কিনা আমি দেখে বলে দিচ্ছি তোমার। এটা আগে করে নি লেয়ারটা, আমরা ক্লাসের পর ওটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলে নিই। হ্যাঁ স্যার, ঠিক হ্যাঁ আছে, স্যার।
Okay. Thank So initially we have the option over here that is turning on or off the layer. Okay. You can find all these options over here in the tab also. This is turning off. This is turning on layer. Someone has joined. Shakhar. Next one is, as you can see, isolate, layer isolation. Then we have freeze, lock, and another one we have over here, that is plot, indicating suppose we have created a layer for say the uh, help lines, or what we can say is the construction lines. Okay, we are taking help from some of the construction lines and we can draw them. But if we tick off this option like this, then this particular layer will be off the print. I will give you a detailed explanation after some time. We have the option for freeze, we have the option for lock and plotting. This particular color indicates that whatever object you will create in that layer, the color of that object will be equivalent to whatever you select over here. The lines or circles or whatever drawing you are going to draw in that layer will be dominated by this particular line type that you select. You can change it by just clicking on that line type. You will get all the options. If you don't have the required option, then you can load that particular option from this load button. As you can see, there are multiple number of line options are present. Whichever is your choice, you can use. So let's just add some hidden line and center line to this load option like this. So since this is the center line, we will choose the center line type and we'll press OK. Next, hidden line, we will change it to the hidden line type, and rest dimensioning, margin and object will be continuous line. Similarly, we can select any color required. We can choose from this particular palette. Even if you want to create your own particular version of color, you can do it from this true color palette over here. We have the color book present over here, but this true color is much more easier, as you can just move the cursor from here, and whatever amount of you want, whatever amount the darkness of the black lighting of the color you want, you can do it from here. That is luminescence. Okay, so we'll just choose some of the basic colors from here, and you will have different sort of colors. Line weight. Now this line weight values I have already given it to you guys. So I think for object it is 0.35, center line is 0.18, hidden line 0.18, dimensioning 0.18, margin is 0.7, I think. Yes. So we can set that. So all the layers are now created. So we'll just close the layer manager and whatever layer you have created, you will find it in this drop down menu in the lower layer tab. So let's just draw a particular figure. Sir, in which layer you are making this figure? I am currently creating in zero layer. You can see over here, Okay. this is zero layer is selected by default. I am not using any particular layer right now. As you can see, the color of the objects are also white. That is. Yeah. Yes, sir. Right. Okay. So we can create as many number of things as required, as you can see. So we can just trim this particular portion. Like this. Okay. একটা জিনিস হলো স্যার, আমি জাস্ট ওই
লেয়ার দুটো লেয়ার নিয়েছিলাম, তো লেয়ার 0 তো নর্মালি করছিলাম, তো লেয়ার 1 এ গিয়ে আমি ইয়েটা চেঞ্জ করলাম, ওই লাইনের এটা কন্টিনিউয়াস থেকে সেন্টার লাইনের কিছু একটা করলাম, তখন দেখি কোনো চেঞ্জ হলো না, নর্মাল আপনার এই কন্টিনিউয়াস লাইনই হচ্ছিল। তারপর আবার চেঞ্জ করলাম, ডট করলাম, তারপর দেখছি সেন্টার লাইনটা হচ্ছে। আচ্ছা, ফার্স্ট টাইমে নেয়নি? ফার্স্ট টাইমে নাইনি, হ্যাঁ। সেটা অনেক সময় হয়তো মানে স্লো বা ইয়ের জন্য হয়তো অনেক সময় মিস করে যায়। ওকে স্যার। সেকেন্ড টাইম নিয়েছে মানে ইট ইজ ওয়ার্কিং, ওকে। otherwise there was some problem also. Anyways, so I have created this particular drawing, and as you can see, I am doing everything in basic 0 layer. I am not going to edit anything currently. Okay, so let me just keep the things like পরে আমি ওটাকে দেখছি। আমি এখন কিছু চেঞ্জ করছি না, আই এম নট চেঞ্জিং এনিথিং, আই এম জাস্ট ডুইং হোয়াট এভার মাই ফিগার্স আর টু বি ড্রন। সো নাও হোয়াট উইল ডু, আচ্ছা এইখানে লাইনটাকে ডিলিট করে দিই। So now what will I do? I will change the lines that are to be changed. I know these are the center lines, so I will change them to center line. This particular set of lines that is present internally will be hidden, so I will change them to hidden আপনি line. টিআরএল থেকে করছেন এগুলো তো, মানে Hello? টিআরএল। হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ বলো। আমি বলছি স্যার, এই যে আপনি যে সিলেক্ট গুলো করছেন, ওগুলো সিটিআরএল কন্ট্রোল বাটনটা প্রেস করে করে ক্লিক করছেন? না না না, নর্মাল, এখন কন্ট্রোলার প্রেস করতে হয় না, কিন্তু নর্মাল ক্লিক করছি, একটা দুটো ও আচ্ছা, জাস্ট ক্লিক করলেই অটোমেটিক্যালি ও সবকটা পরপর পর অ্যাড করতে থাকবে, ওটা বাই ডিফল্ট সেরকম ভাবেই দেওয়া আছে। তো ঠিক আছে। dimension and finally this particular one object. So I have selected 1 2 3 4 5 4 different layers, four different layers and 4 different types. I can see what happens, the layout see, this is the layout. I am just going to change this particular set of margins to the margin layer. Okay, so I've set everything, all the 5 layers are now active. See what happens when I go for plot or plot preview. See, all the line types, line weight are now activated, but the color is different as we have set. So that is why, as we have done before, we go for that layout page setup manager or the plot manager, and we use the pen style as monochrome.ctv. Okay, monochrome.ctv, and whatever the printer size, page size, I am not concerned about right now. So monochrome.ctv. So now if I click on this preview, see what happens, everything is black, there is no color shading present now. Clear? So whatever layers we have set, that particular set of colors are only for the viewer discretion. Who is working, it is by him that is decided what color he will choose. It's for him only to see and not on the printed paper. Clear? ইয়েস স্যার, মানে বেসিক্যালি আমরা আমাদের রেফারেন্সের জন্য কালার গুলো চেঞ্জ করছি। Exactly. শর্টেজ করছি, মানে সবগুলোই বেসিক্যালি স্যার আপনার ব্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে আর কি। Exactly.
সো আমরা মানে যেহেতু আমরা হ্যাঁ এমনি অটোক্যাডে কি স্যার মানে কালারফুল কিছু করি মানে ইন জেনারেল মানে এমনি মানে 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 যখন ধরেন প্রফেশনালি কেউ যদি করতে চায় তখন কি স্যার মানে পুরোটাই ব্ল্যাক রাখা উচিত নাকি কালার দেওয়া উচিত? basically when you are designing something and you are going to send it to a manufacturer, it is preferred that black is the only color type, because as you can understand there are many different color types, and it might happen that due to the printer error or lack of some other technicality, that color might be neglected by the manufacturer. আমি যখন একটা ম্যানুফ্যাকচারকে পাঠাবো সিঙ্গেল কালারে আমি যদি তাকে দিই, দেন দেয়ার উইল বি নো কনফিউশন রিগার্ডিং ইউ হ্যাভ টু লিভ আউট দিস পোর্শনস, ইউ ডোন্ট নিড টু ডু অল দিস পার্টিকুলার থিংস লাইক দ্যাট। এই জিনিসগুলো কনফিউশনে আসবে না। একটা কালার থাকলে সে জানবে আমি এই মেজারমেন্ট নেবো, এই মেজারমেন্টে এই জিনিসটা বানাবো। If I send a manufacturer like this, then he might have questions. If the outline, why is the outline orange? Why is it not green? Green, do I have to do it? Is there any difference in tolerance for the green and the orange? All these questions will arise, না স্যার মানে right? আমি বলছি কালারের কোনো মানে কোনো কি রুল আছে যে এই কালার এখানে ইউজ করতে হয় নাকি পুরোটাই ব্ল্যাক? Full black, full black. আচ্ছা Because আচ্ছা, in that scenario, যে কারণে ইন প্র্যাকটিস ব্ল্যাক বা হোয়াইট যে কোনো একটা ইউজ হয়, কারণ দেখবে বাড়ির ব্লু প্রিন্ট গুলো হোয়াইট ইঙ্কে প্রিন্ট হয়, ব্লু পেপারের উপর হোয়াইট প্রিন্ট করা হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট? হ্যাঁ তো হ্যাঁ স্যার। সেই জিনিসগুলো ওই সিঙ্গেল কালারের কারণটাই হচ্ছে এইটা, দ্যাট টু অ্যাভয়েড অল দিস কনফিউশনস। Because when you are designing a machine part, there is a difference of tolerance for different parts of different fixtures, right? যেখানে Yes. আমার থ্রেড আছে সেখানে সেখানে যে টলারেন্স থাকবে, যেখানে আমার ফিটিং হবে সেখানে আমার আলাদা টলারেন্স থাকবে। তো সেই অনুযায়ী আমার যাতে কনফিউশন না হয়, এভরিথিং ইজ ডান ইন আ সিঙ্গেল কালার, right? So that is why this particular option of monochrome.ctb is also given by AutoCAD. Okay, color Okay. print তুমি যেটা বলতে চাইছো means in case if you something I have done, I can print in color. In that scenario also, when you are actually printing something in a piece of paper, the 3D model will definitely not look the same. So mostly colors are used when you are actually working in AutoCAD and you are showing something within the AutoCAD software only. ওকে স্যার ওকে কারণ সেটা তুমি প্রিন্ট নিয়ে তোমার সেরকম কিছু লাভ তো হবে না, 3D তে তো আর দেখা যাবে না জিনিসটা। একান্ত যদি হ্যাঁ তুমি অটোক্যাডের সাথে কোনো একটা 3D প্রিন্টার ইনস্টল করেছো যাতে কালার ভ্যারিয়েশন তুমি জানো এই কালারগুলো আমার আছে, সেই রকম প্রিন্টারে যখন কাজ হয় বা সেরকম প্রিন্টারে যদি কোনো কেউ ম্যানুফ্যাকচারার থাকে, সেই সিনারিওতে একমাত্র কালার গ্রেডিয়েন্টটা ইউটিলাইজ করা যেতে পারে। বাট সেরকম টেকনিক্যাল গ্রোথ বোধহয় এখনো অবধি হয়নি। না স্যার। আর স্যার আরেকটা জিনিস স্যার, হুম, আমরা যে লাইন টাইপটা দেখছি স্যার, আমরা ইন জেনারেল মানে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং বা মেশিন ড্রয়িং যাই শিখেছি, আমি টোটাল 8টা মতো লাইন শিখেছি, তার বেশি শিখেনি। কিন্তু অটোক্যাডে দেখছি এখানে ভেরিয়াস টাইপ অফ লাইনস আছে। তো স্যার মানে হুম। এতগুলো লাইনের আবার দেখছি একই নামের হয়তো 2-3 টাইপের লাইন আছে জাস্ট মানে হ্যাঁ, ওটা ওটা অ্যাকচুয়ালি মাল্টিপ্লায়ার। আই উইল শো ইউ। দ্যাট ওকে ইজ অ্যাকচুয়ালি মাল্টিপ্লায়ার। এই লোডে গেলে ইউ উইল সি হ্যাঁ দিস ইজ আইএসও, ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড। বেসড অন হ্যাঁ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড দিস ইজ ড্যাশ, ডবল ড্যাশ, ড্যাশ স্পেস, ড্যাশ। সো দিস ইজ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ফর হিডেন লাইন। ওকে, স্যার দিস বলছি ইজ এতগুলো যদি ডিফারেন্ট থাকে তাহলে প্রত্যেকটারই ডিফারেন্ট কোনো না কোনো ফাংশন আছে তো মানে। basically functions are same. Like you will see for center there are three types. This is basically center multiplied by 1. This is half times, means whatever the gap value is, that is multiplied by half times, whatever the multiplier is multiplied by 2 times. হ্যাঁ এটাই ডিফারেন্স, আর কিছু নেই এখানে। আবার সেম জিনিসটা এই যে সেন্টার ইয়েটা, এই যে এইখানে যেটা রয়েছে দেখো, ড্যাশ ডট, ডাবল ড্যাশ ডট, ড্যাশ ডট, হ্যাঁ 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 লং ড্যাশ, শর্ট ড্যাশ, এই যে লং ড্যাশ, শর্ট ড্যাশ, লং ড্যাশ, ডাবল শর্ট ড্যাশ। সেই জিনিসটাই আবার এইখানে তুমি এই যে লং ড্যাশ, শর্ট ড্যাশ যেটা সেন্টার লাইন হিসেবে বলা আছে, আইএসও স্ট্যান্ডার্ডে সেটাকে লং ড্যাশ, শর্ট ড্যাশ বলা হয়। ঠিক আছে, হয়তো হ্যাঁ সেখানে একটু ভ্যালুটা ডিফারেন্স থাকে, এর থেকে বেশি কিছু থাকে না। এবার তোমাকে যখন তুমি একটা ড্রাফটসম্যান হিসেবে যখন তুমি কাজ করছো, অল দিস পার্টিকুলার ডেসক্রিপশনস উইল বি গিভেন বাই দ্য কোম্পানি অনলি, দ্যাট ওয়েন এভার ইউ আর ইউজিং এ সেন্টার লাইন, তুমি সেন্টার লাইন দেখানোর জন্য লং ড্যাশ, ডবল ড্যাশ ইউজ করবে। বা হয়তো ওকে মানে ওটা এরকম হতে পারে, কোম্পানি কনভেনশন চেঞ্জ হবে তাই তো মানে।
সেটা কোম্পানি স্পেসিফাইডও থাকে অনেক সময় যে তুমি এই পার্টিকুলার সেট অফ লাইন টাইপ নিয়েই কাজ করবে। আবার অনেক সময় যেটা হয় যে এখানে এই যে ফাইল দেখতে পাচ্ছ, ফাইলে দেখো আইএসও হ্যাঁ হ্যাঁ acat.iso.lin, এই পার্টিকুলার ফাইলটা আবার কিছু কোম্পানি নিজেদের জন্য বানায় যাতে সব রকম থাকবে না, ওদের পার্টিকুলার কোম্পানির লাইন টাইপটা শুধু দেয়া থাকবে। ওকে ঠিক আছে, তো সেইটা তোমার ডিফারেন্ট। এখানে তুমি ফাইলে ক্লিক করলে তুমি যে কোনো ফাইল, যদি তোমার কাছে কাস্টমাইজড কোনো কোম্পানির ফাইলটাই থাকে, সেইটাও নিতে পারো। আচ্ছা, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি স্যার, ঠিক আছে। যেমন এখানে তুমি দেখবে একটা আছে, দেখো এই যে গ্যাস লাইনের জন্য গ্যাস লেখা আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ তার মানে হ্যাঁ কি দিস ইজ কাস্টমাইজড অ্যাকচুয়ালি। এখানে একটা হট ওয়াটারের জন্য এইচডব্লিউ লেখা। সিমিলারলি ধরো যেখানে তুমি একটা কোনো কোম্পানি কাজ করছো, যারা হয়তো এলএনটি বা যারা বিজন রুফ এদের মতন যখন কোম্পানি কাজ করে, সেখানে তোমার একটা কনস্ট্রাকশনের মধ্যে ইলেকট্রিক লাইনস আছে, গ্যাস লাইন থাকতে পারে, ওয়াটার পাইপ হ্যাঁ থাকতে পারে, অনেক কিছু থাকতে পারে। হ্যাঁ স্যার, এবার সেই বুঝতে কারণে পারছি। প্রত্যেক কটার জন্য তুমি আলাদা লাইন টাইপ ওদের হয়তো কাস্টমাইজড আছে। ঠিক হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে স্যার লেয়ার্স। হ্যাঁ বলো। দেখাও, মানে দেখুন একটু, একটু দাঁড়ান এক সেকেন্ড। শেয়ার করবে তুমি? আচ্ছা আচ্ছা, আমি তাহলে বন্ধ করি এক সেকেন্ড। এটা দেখাবো, এটা ধরুন মানে এমনি একটা জাস্ট আঁকছিলাম আমি, ধরুন হ্যাঁ হ্যাঁ, ফোকাস নিচ্ছে না বোধ হয়। না ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি বলো তুমি বলো। এবার লেআউটটাতে দেখুন স্যার, হুম, লেআউটে ক্লিক হচ্ছে না, লেআউটে কিরকম দেখুন ক্লিক করছি, হচ্ছে না কি? হবে হবে ওটা। এক সেকেন্ড দাঁড়া, তুই বোধহয় লেআউটেই আছিস। লেআউটে নেই, আমি মডেলে আছি, লেআউট না, ওয়ানে নেই আমি। মডেলে তো আছে, কারণ কি বলতো, ব্লু প্রিন্টের ওই গ্রিডটা আছে, লেআউটে তো সাদা হয়ে যায়। না, ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে একটা মডেল স্পেস পেপার স্পেসের একটা কনসেপ্ট আছে নিচে। নিচে দেখ মডেল লেখা আছে না পেপার লেখা আছে, দেখুন যে স্যার মডেল কমেন্ট বার আছে না তার ঠিক নিচেই দেখ ওই গ্রিড দেখায়, তার ঠিক পরে কি লেখা আছে, মডেল না পেপার? কোঅর্ডিনেটের পাশে, কোঅর্ডিনেটের পাশে। হ্যাঁ, ওটা কি লেখা? মডেল। মডেল লেখা আছে তো? আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। আরে মানে দেখুন স্যার, সমস্যা কি হচ্ছে আপনাকে বলছি, এটা ও দেখতে তোর পাচ্ছেন তো? অ্যাক্টিভ হয়ে আছে তো, এসকেপ কর, তো কার্সার অ্যাক্টিভ তো। ও কার্সার কার্সার, অ্যাক্টিভ কে? ও আচ্ছা, ওটা পুরোটাই সিলেক্ট করা আর কি, ফিগারটা সেটা বলছেন স্যার? না 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 না, ওর কার্সারটা একটা কিছুতে অ্যাক্টিভ হয়ে আছে। হ্যাঁ, ওই সিলেক্ট করে রেখেছি আমি, মুভে সিলেক্ট করে রেখে তারপর মুভ করতে পারছিলাম না, সেটা অন্য কথা। স্ক্রিন শেয়ার কর এসকেপ, না সামনে। এসকেপ প্রেস কর, দু তিনবার এসকেপ, স্ক্রিন শেয়ার করো যদি অসুবিধা হয়, স্ক্রিন শেয়ার করো। আসলে আমার হোয়াটসঅ্যাপ লোড নিচ্ছিল না, ওই জন্য একটু ধরুন, আমি চেষ্টা করছি স্যার। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। মিটিং কোডটা একটুখানি দাঁড়ান, একটু ধরুন। মিটিং কোডটা ইয়েতে দেয়া আছে, দেখো তোমার গ্রুপেও শেয়ার করা। না এখানেও দেওয়া আছে, দেখছি স্যার। আরে হ্যাঁ, এই তো SJKYA। জিমিট, মানে সমস্যা যেটা হচ্ছে ওই লেআউটে গ্রিড চলে আসছে। হ্যাঁ, লেআউটে গ্রিড আসে, মানে ইনিশিয়ালি দেখছি আমারও থাকে, মানে আগের দিনও দেখেছিলাম আমি। ওটাকে উড়ি। ওয়াই এফ এক্স জি আর জি ডাব্লিউ। স্যার প্রেজেন্ট করছি স্যার। হ্যালো স্যার, হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? আপনার অডিওটা অফ করা। হ্যাঁ বলো। দেখতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ, চলে যাও স্ক্রিনে। ওকে ওকে, এই যে দেখুন এটা আছে তো, হ্যাঁ, এটা এবারে এসকেপ কর, এসকেপ প্রেস কর আগে, এসকেপ, এবার যা। এই দেখুন এইটা আসছে। হ্যাঁ, ওটা ডবল ক্লিক কর, কোনটা? ওটার উপরে ডবল ক্লিক কর। হ্যাঁ, এবার দেখ নিচে গ্রিডটা অফ কর, নিচে, হ্যাঁ অফ কর, বাইরে ডবল ক্লিক কর। বেসিক্যালি অটোক্যাডের বাই ডিফল্ট সিস্টেম হচ্ছে, বাই ডিফল্ট সেটিংস হচ্ছে দ্যাট ওয়েন এভার ইউ উইল টেক এ ভিউ পোর্ট, ইট উইল বি অ্যাক্টিভেটেড বাই ইউজিং দ্য গ্রিড। ঠিক আছে, তাই জন্য একটা ভিউ পোর্টকে অ্যাক্টিভ করা হয় ডবল ক্লিক করে। ডবল ক্লিক কর, অ্যাক্টিভ হলো। ঠিক আছে, বাইরে ধরুন স্যার ডবল ক্লিক কর, এখানে তুমি একটা এডিট করতে পারো, কিচ্ছু হবে না। ধরুন আমি এই এটাকে আমি সেন্টারে আনবো, এই জিনিসটাকে একটু সেন্টারে আনবো, তাহলে কি হ্যাঁ, ওই হবে? যেরম যেরম মডেল স্পেসের সেন্টারে আনো, টেনে নিয়ে এসো, ওটাকে টানতে হবে না, এসকেপ প্রেস করো, মডেলে যা, মডেল কন্ট্রোল নিচে জেড, থেকে কন্ট্রোল মডেলে। জেড করো, দাঁড়াও কন্ট্রোল জেড করো আগে,
হ্যাঁ, এবারে মাউস মিডল বাটন প্রেস করো, ওর ওপরে লেআউটে যাও, চেঞ্জ করলে কেন? হ্যাঁ, এবারে ওখানে মাউস মিডল বাটন প্রেস করো। হ্যাঁ, ও সরাও, ওই তো। বেসিক্যালি আচ্ছা। তুমি একটা উইন্ডো বানিয়েছো, পেপারের মধ্যে একটা উইন্ডো প্লেস করেছো। এবার সেই উইন্ডোটা যখন তুমি অ্যাক্টিভ করছো, ইট উইল অ্যাক্ট যেরকম তুমি মডেল স্পেসে করো, সিমিলারলি করছো, শুধু ওইটুকুনি এরিয়ার মধ্যে তোমার মডেল স্পেসটা সীমিত, তার বাইরে তুমি যেতে পারবে না। হয়ে গেল সেন্টারে, ঠিক স্যার আছে। এই প্রথম মাউসের মিডল বাটনটার কাজ জানলাম, এর আগে ওটাতে কোনো কাজে লাগেনি। এখন তো স্যার, জেনে গেলি। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্ক্রিন শেয়ার অফ করছি। মাউস মিডল বাটন সবসময় প্যান হিসেবে ইউজ হয়। স্যার, মাউস মিডল বাটনটা খুবই কাজে, মানে আমি এটা দেখেছি আর কি। হ্যাঁ, ওটা আগে দিত না, পরে গিয়ে ওটা করে দিয়েছে যে ইট উইল অ্যাক্ট অ্যাজ এ প্যান, হাত যে জিনিসটা, ইট উইল অ্যাক্ট হ্যাঁ অ্যাজ হ্যাঁ। যে কোনো তুমি পিডিএফ এ কাজ করলে ওই একই। আচ্ছা, সো হাউ টু ক্রিয়েট আ লেয়ার এন্ড হাউ টু এডিট, ইটস ওকে, বোঝা ইয়েস গেছে। ইয়েস আচ্ছা, স্যার। so let me just do one thing, let me show you some thing. সে আমি সেন্টার লাইনটাকে আমি অফ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। এটা একটা কিছু গ্লিচ হয়েছে আমার অটোক্যাডে, এই ডেফিনেশন পয়েন্টস বলে একটা লেয়ার আমার ঢুকে যাচ্ছে বাই ডিফল্ট। এটা প্রিন্টেবল নয়, সেই জন্য আমার চিন্তা নেই। আমি সেন্টার লাইনটাকে অফ করছি, ডাইমেনশনটাকে অফ করে দিচ্ছি, হিডিংটাকে অফ করে দিচ্ছি, দেখি কি হয়। ঠিক আছে, দেখো এখন দেখা যাচ্ছে, দেখি প্লট প্রিভিউ করলে কি হয়। চলে গেল, শুধু অবজেক্ট দেখা যাচ্ছে আর মার্জিন লাইন দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আবার স্যার। আমি যদি এগুলোকে অন করে দিই, কিন্তু আমি দেখবো না, টার্ন অফ করে দিলাম, তাহলে আমি অ্যাকচুয়ালিতে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু স্যার প্রিন্ট হওয়ার সময় হয়ে প্রিন্ট যাবে। হওয়ার সময় প্লট প্রিভিউতে গেলে ও যা দেখাচ্ছে না, দেখানোর কথা, আমি অফ করলাম দেখো। তো। ও আচ্ছা, আমি তো ইয়ে অফ করে দিয়েছি, টার্ন অফ করে দিয়েছি, না না, সরি, এটা ভুল করেছি, প্লিজ করলে হবে। তো অপশন চেঞ্জ করে দেয় না এটা হঠাৎ করে, প্লিজ করলে হওয়ার কথা, তাহলে না, তাতেও তো হচ্ছে না, দেখাচ্ছে, আগে তো হতো না, কি হলো? চেঞ্জ হয়ে গেল কি করে? স্যার, ভিপি ফ্রিজটা কি জিনিস? এটা আমিও লেয়ারে শো করছে এটা, মানে এটা যদি তুমি লেআউটে থাকো দেখাবে, ইয়েতে চলে গেলে আর দেখাবে না, এই যে মডেল স্পেসে আর শো করবে না। আচ্ছা। এটা ওটা ওটা অ্যাকচুয়ালি লেআউটের সাথে কিছু একটা করে ভিপি অ্যাড করে দিয়েছে, দেখো ভিপি লাইন ওয়েট এখানে একটা আলাদা, সব ভিপি গুলো অ্যাড হয়ে গেছে, ভিপি ফ্রিজ, ভিপি কালার, ভিপি লাইন ওয়েট, ভিপি লাইন টাইপ। এটাই আবার যখন লেআউট থেকে ইয়েতে যাব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, মানে আচ্ছা আচ্ছা। ওটা প্রবাবলি লেআউটের জন্য হয়তো সেপারেট যদি তুমি করতে চাও, সেই হ্যাঁ কারণে হয়তো বুঝতে অপশন পেরেছি। স্যার দিয়ে ওটা রেখেছে। কি ভিউ পোর্টের জন্য? ভিপি ভিউ হতে পোর্ট? পারে, ভিউ পোর্ট হতে পারে, এরকম অপশন আগে আমাদের মানে কখনো আমি দেখিনি, এই যে নিউ ভিপি ফ্রিজ এখানেও শো করছে। এবার এটা কি ফর ভিউ পোর্ট কিনা আমিও ঠিক আইডিয়া নেই, স্যার হতে পারে, আমার লেখাও তো আছে ইজ নিউ ক্রিয়েটেড ভিউ পোর্ট, তার মানে ভিউ পোর্টের জন্যই এটা ভিউ পোর্টের জন্যই, যে ডিফারেন্ট ভিউ পোর্টে তুমি ডিফারেন্ট ভাবে যদি জিনিসটা দেখাতে চাও বা প্লেস করতে চাও, সেই সিনারিওতে হয়তো ভিপি ফ্রিজ বা ওই অপশনগুলো দিয়েছে। কালারটা ডিফারেন্ট হবে, লাইন টাইপ, লাইন ওয়েট এগুলো ডিফারেন্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা, তাহলে লেয়ার প্রপার্টিজ হলো। আচ্ছা, হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস যেটা দেখানো, যেহেতু আমরা ভিউ পোর্ট বানিয়েছি, আমি একবার দেখিয়ে দিই জিনিসটা, দ্যাট ইজ ক্রিয়েটিং আ ভিউ পোর্ট। লাইক সাপোজ I have created a particular viewport for this particular figure. So to create a viewport, there are three options actually.
As you can find that in this layout tab over here. As you can see, rectangular viewport, polygonal viewport, and object viewport. So rectangular viewport is quite clear that if you create using that, you will just have to make a rectangle and that will be the viewport. Polygonal viewport actually lets you create a viewport using straight lines. Using straight lines, I will show you. Let me just delete this. And then তাই স্যার মানে বেসিক্যালি আমার ভিউ পোর্টটা যে কোনো শেপ বা সাইজের হতে পারে। যে কোনো শেপ বা সাইজ না, আমি দেখাচ্ছি একটা সেকেন্ড। বেসিক্যালি আমরা কি করি, উই ক্রিয়েট এ টাইটেল ব্লক, রাইট? ইয়েস স্যার। We create a title block and we then draw. So if we have a polygonal viewport option, then we can draw that particular polygon like this using straight lines. We can draw the polygon from here to here. Once you know it is completed, the loop is complete, just press enter and the new viewport will come into effect like this. Yeah. Again, you can see the grid lines are seen. So I can turn this off and it will be much clearer. I can place this as my requirement. আমি একটু ছোট বড় যা করতে চাই করতে পারবো like this. Again, if I want to show this particular dimension over here, so say I am creating a circle, additional circle over here. So now this circle will act as a viewport by using this object option. So whenever I select this particular circle, it becomes a viewport. So I can now select that particular circle only, place it, zoom it to that particular value of the circle, whatever be the value. Say আমি এই ভ্যালুটা দিই আর ওই অন্য secondary ভ্যালুটা দিই, whatever I am going to give, it will show. So for reference, we generally draw another small circle over here, indicating that that circle is this particular viewport. Okay. মানে So that খুব is কমপ্লেক্স ড্রয়িং হলে আর কি তাহলে এরকম করে করা যেতে পারে স্যার। অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, তোমাদের সেকেন্ড অ্যাসাইনমেন্টের ড্রয়িংটা এটা আছে, তোমাকে একটা সার্কুলার ভিউপোর্ট বানাতে হবে। সেকেন্ড অ্যাসাইনমেন্টের যে ড্রয়িংটা দেওয়া আছে দেখবে ওই কানেক্টরের, ওটাতে আছে একটা পোর্শন দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট এ সার্কুলার ভিউপোর্ট। ওকে, আচ্ছা হ্যাঁ বলো, তুমি একটা কিছু বলতে গেছিলে? না স্যার, কেউ কিছু বলেনি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। So that is one. Another thing is, we generally do, or it is a general practice that in model space we don't do dimension. Okay, we only use it for the drawing purpose. When we need to dimension it, we use the dimensioning over here. Now the problem that is seen, a very common problem is when you are using the dimensioning over here, you will get the help of this tracking and polar and everything. But the problem that occurs is that the viewport gets activated like this. কখনো কখনো ডবল ক্লিক হয়ে যায়, কোনো কারণে ক্লিক হয়ে গেল, and the object loses its actual original position. I will give you a brief example. I am deleting the particular dimensioning things over here. So আমি এই ভিউপোর্টটাকেও ডিলিট করে দিচ্ছি। So let's say I am doing the dimensioning over here. So as you can see, same values will come up. Yes. Okay, so I have made some dimensioning over here. Now see what happens if I by chance double click it and the position changes. The dimensioning doesn't change. Dimensioning is not currently related to the figure.
ফিগারের সাথে রিলেট করা নেই, তাই জন্য কি হচ্ছে ডাইমেনশনিংটা যেখানে করেছি সেখানে রয়ে গেল, ফিগারটা পজিশন চেঞ্জ হয়ে গেল। ঠিক আছে, সো টু অ্যাভয়েড দিস what we do is, if you select this particular line, right click, then this particular কোথায় গেল অপশনটা, display locked, this one, yes, তাহলে আমি এটাকে, হ্যাঁ তাতেও তো অ্যাক্টিভেট হচ্ছে, পজিশন না মুভ হবে না, এই হ্যাঁ ডিসপ্লে লকড, রাইট। So basically if you select the edge, move to the corner, press right click, you will have this option display locked. You have to turn it to yes. So in that scenario, your viewport, even if the viewport is activated, it will not let you, or the object will not move by any means. দেখেছো, জুম ইন করি জুম আউট করি যাই করি, it will not move. ঠিক আছে, so this is one more thing to be remembered for viewports, display lock. স্যার এই লেআউটে মানে মডেল স্পেসে জিনিসটা বানিয়ে তারপর যখন লেআউটে এটাকে পেস্ট করছি, দেন ওটাকে তো আর এডিট করা যাবে না, তাই তো? পেস্ট করছো না তুমি, ভিউপোর্ট মানে দিয়ে দেখাচ্ছ, ওই তো মানে ওটাকে। হ্যাঁ ভিউপোর্ট দিয়ে দেখাচ্ছ, এডিট তুমি করতে পারবে, তুমি অবজেক্টে যত খুশি এডিট করতে পারবে, কিন্তু তোমার যখন আঁকা কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন তো তুমি তার ডাইমেনশনিং করবে, সেইটা তুমি লেআউটে করবে। এবার লেআউটে ডাইমেনশনিং করতে গিয়ে যাতে পজিশন অফ দ্যাট অবজেক্ট ডাজেন্ট চেঞ্জ, লেয়ার ডাইমেনশনিং গুলোর যাতে পজিশন চেঞ্জ না হয়ে যায়, ইট ডাজেন্ট বিকাম ফল্টি, ইন দ্যাট সিনারিও তার জন্য আমরা এই ডিসপ্লেটাকে লক করে দিচ্ছি। যে কোনো একটা কর্নারে গিয়ে, এই কর্নার পয়েন্টে গিয়ে রাইট ক্লিক করলে ডিসপ্লে লকড অপশনটা তোমরা পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, নাম চেঞ্জ করে দিয়েছি। ঠিক আছে স্যার বলো। একটু দান। নিশ্চয়। আসলে ওই কম্পিউটার থেকে মোবাইল থেকে দু জায়গা থেকে জয়েন করছিলাম বলে ইকো হচ্ছিল। তো স্যার ও। যেটা বলছিলাম, আমি অটোক্যাডে করার সময় দেখলাম একটা জিনিস, ওই ডবল ক্লিক করলে যে ইয়েটা আসছে আপনার ওই এক্স ওয়াই আসছে, ওগুলো করা যাবে না? আচ্ছা, ওটা বাইরে ডবল ক্লিক করলেই চলে যাবে, তাই তো? ইয়েস। হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? নিশ্চয়ই বলো। বলছি যে ওই না মানে ইস্যুটা মিটে গেছে, সরি সরি। না 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 সরি কিছু নেই, ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি। ওটা যখন ক্লিক করছো তখন তোমার গ্রাফ, একটা এক্স ওয়াই অ্যাক্সিস, তারপরে কর্নারে ভিউ কিউব, এগুলো সব শো করছে, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু ওটা যেই তুমি অফ করবে, যেই তুমি ওটাকে ইনঅ্যাক্টিভ করে দেবে, ওটা আবার সব চলে যাবে, যেরকম আমারটাই রয়েছে। আমি এটাকে যদি এখন অ্যাক্টিভ করিয়ে দেখো, ভিউ কিউব চলে এসছে ওপরে, এখানে একটা প্লাস 2D টপ ভিউ, 2D ওয়্যার ফ্রেম সব চলে এসছে। এখানে এক্স ওয়াইটা নেই কারণ দূরে চলে গেছে, চাইলে আনতে পারি। এগুলো যেই বাইরে ক্লিক করব আবার সব উধাও হয়ে যাবে, প্রিন্টের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই আর। ঠিক আছে, ওকে স্যার। আরে এখানে যে ওই ওই ইয়েগুলো মানে ফেড হয়ে গেছে যে জায়গাগুলো, দেখুন মানে অ্যাকচুয়াল তো ওগুলোর থেকে বোধহয় একটু ইয়ে ছিল। ওটা কি ওই ভিউ মানে ভিউ যে ওই কি বলে যেটা রেক্টেঙ্গুলার কি একটা আছে না, লেআউট ভিউ পোর্ট, ওটা করার জন্য হয়েছে? বুঝলাম না কি বললি বলতো। মানে স্যার এই যে দেখুন ইয়েগুলো, এই যে লাল সবুজ হলুদ যে জায়গাগুলো ছিল না, হ্যাঁ, ওগুলো ওগুলো তো অ্যাকচুয়ালি আরো ব্রাইট ছিল, মানে এটা কিরকম একটা লাগছে ফেড হয়ে যাওয়া। না তো এরকমই তো ছিল। না ওরমই আছে, বেসিক্যালি যদি কালোতে দেখছিলিস তাই তো ব্রাইট লাগছিল, এখন সাদাতে দেখছিস হ্যাঁ, এটা এইখানে গেলে একটু ব্রাইট লাগবে, হ্যাঁ ও আচ্ছা। ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট হয়ে গেলে তখন আবার লাইট হয়ে যাবে, জিনিসটা দেখা যাবে না প্রায়। কালারের সেম, মানে কালার কোডটা সেম আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কালার কোড সেম। ডাইমেনশন কিভাবে নিলেন একবার বলবেন? ডাইমেনশনিং শেখাবো, ওটা আমি জাস্ট তোমাকে এক্সাম্পল দিয়েছি, ডাইমেনশনিং করাইনি তো এখনো। ঠিক আছে, লেয়ার বোঝা গেছে তাহলে, কি করে লেয়ার বানাচ্ছি, কি করে ভিউ কোড অ্যাড করছি, এগুলো ক্লিয়ার? হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে আমরা ডাইমেনশনিংটা করতে পারি এবার। ঠিক আছে, এবার উই উইল নাও গো ফর ডাইমেনশনিং। ওকে, আমি মিউটটা ঠিক নেই তো না, ঠিক আছে। So before going into dimensioning, we have to set the value for dimensioning. How?
you will find in this particular annotation drop down menu that this particular tab, this is the dimensioning style. Okay, this indicates dimensioning style. So there are two options available, annotative and ISO 125. Apart from this, if you click on this manage dimension styles, similar window will open, that is the dimension style manager. Here, if you want to override this particular style, you can do that. If you want to add a new one, you can do that. Okay, so both are possible, both possibilities are there. So let's say I am overriding it. So what I will do, see, style override is selected, modify. Okay, so now you can see in this particular modify tab, multiple options are there: line, symbol, arrows, text, fit, primary unit, alternative unit, and tolerance. Okay, so line, you have already set it how the line will be. So you can click over here, just click to the by layer, line type, by layer, so that whatever line type you have set for that particular dimension layer, it will follow that. Okay, so that by this by layer indicates that whenever you will select something for the dimensioning layer, that properties you have set for that particular layer, whatever line type, whatever line weight you have selected, that will be carried out by this particular dimensioning line. Okay, similarly over here, by layer, you can just select by layer. আচ্ছা, And বাই ব্লকটা মানে? ওটা যখন ব্লক বানাবো তখন দেখাবো। বেসিক্যালি ব্লক অ্যান্ড ডাব্লিউ ব্লক ইজ দেয়ার, creation of block and creation of right block. So when we will do that, you will understand what by block is. Okay, so আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, সাপ্রেস জিনিসটা কি? সাপ্রেস জিনিসটা কোথায় রে বাবা? ওই দেখুন স্যার, ওই বেসলাইন সাপ্রেস এক্সটেনশন লাইন 1, এক্সটেনশন লাইন 2 ওটা দেখাচ্ছে। এগুলো সব আলাদা আলাদা ডাইমেনশনিং এর কি বলে কম্বিনেশন, বা কি করে ডাইমেনশনিং লাইনটা তুই ড্র করবি সেই জিনিসটার উপরে আছে বলছি। ব্লক বেসিক্যালি, যদি তোমাকে একটা বেসিক এক্সাম্পল দিই, ব্লক ইজ বেসিক্যালি ক্রিয়েটিং এ পার্টিকুলার অবজেক্ট দ্যাট ইজ রিপিটেটিভ ইন ইয়োর ড্রয়িং। পরে ওটা যখন দেখাবো বুঝতে পারবে। So all these particular color, line type, line weight, then extend beyond ticks, extend beyond ticks। এখানে পুরোটা তুমি দেখতে পাবে না, এই জিনিসগুলো যদি তুমি ঘাঁটো, এই যে বেসলাইন স্পেসিং তুমি যত বাড়াবে ওটা গ্যাপটা বাড়তে থাকবে, বেসলাইন স্পেসিং এ তুমি দেখতে পাবে। এটা খুব কম ভ্যালুতেই আমরা দিই। দেন সাপ্রেস ডিম লাইন 1, ডিম লাইন 2, ঠিক আছে। এক্সটেন্ড বিয়ন্ড ডিম লাইন, সেটা যদি তুমি এখানে ভ্যালুটা দাও, দেখো একটা বড় ভ্যালু দিলাম, কি হয় দেখো, এই যে ডিম লাইনের পর মানে হচ্ছে কতটা ওপরে থাকবে, ঠিক আছে। এখানে কত ছিল ভ্যালুটা, কম একটা কিছু ভ্যালু ছিল, 1.125, সে দেখো কি হয়, একদম লাইনের এই যে চলে এসছে। এটাকে যদি 2.5 করি, আর একটু বেড়ে যাবে, ঠিক আছে। বিম লাইন ইজ বেসিক্যালি এক্সটেনশন অ্যাবভ দিস পার্টিকুলার ডাইমেনশনিং লাইন, ঠিক আছে। অফসেট ফ্রম অরিজিন, এই 0.0625 যেটা, দ্যাট ইজ তোমরা ড্রয়িং এর ডাইমেনশনিং করেছো ইন বাই হ্যান্ড। আমরা যখন ডাইমেনশনিং করি, ডাইমেনশন লাইন শুড নট টাচ দি অবজেক্ট লাইন, দ্যাট ইজ দি নর্মাল procedure. So this gap is basically this particular small gap from the object line of the dimensioning line. এটাকে যদি আমি দেখো 0.65 থেকে 6 করে দিই, দেখো কি হয়, দেখতে পাচ্ছ কতটা গ্যাপ হয়ে গেল। তো বেসিক্যালি 0.625 is the standard value for this particular spacing. Okay, then fixed length extension line, যতটা আমি লেন্থ দেবো তার উপর এক্সটেনশন হবে, ঠিক আছে। সো এইগুলো সব হচ্ছে required dimensions for this particular set of lines. ওকে, এইখানে যে লাইন দেবো তার উপর ডিপেন্ড করবে, এক্সটেনশন লাইন কি হবে তার উপর ডিপেন্ড করবে। ওকে, যদি আমি এখানে এটাকে চেঞ্জ করে দিই, দেখো সেন্টার করে দিলাম, সেন্টার বা হিডিন করে দিয়ে দেখি কি হয়, ঠিক আছে।
So this is extension lines. These are extension lines, as you can see. By layer, by layer, by layer. This is the dimension line. See, if I change the line weight, dimension line গুলো দেখতে পাচ্ছ চওড়া হয়ে গেল apart from the extension line. So by layer equivalent to all. Then baseline spacing, এটাকে যদি আমি বাড়িয়ে দিই দেখো কোনটা চেঞ্জ হয়। এখানে এই বেসিক্যালি এখান থেকে গ্যাপটা চেঞ্জ হয়, তো সেই স্পেসিংটা এখন দেখা যাচ্ছে না এইটুকুনের মধ্যে, ঠিক আছে। Symbol and arrows, mostly we use close field. All these particular options are present for you. Any user arrow, even যদি তোমার কিছু পার্টিকুলার নিজের অ্যারো থাকে সেটাও তুমি ইউজ করতে পারো, ঠিক আছে। অ্যারো সাইজ, আমি এখানে অ্যারো সাইজটাকে 7 করে দিলে দেখো অ্যারো সাইজগুলো বড় বড় হয়ে যাবে। এই যে বাই ডিফল্ট ওটা 2.5 থেকে 5 হচ্ছে ঠিকঠাক আর কি। আচ্ছা, সেন্টার মার্ক, সেন্টার মার্ক যদি তুমি চাও একটা মার্ক থাকবে সেন্টারে, প্লাস সাইন যেটা আর কি আমরা দেখি জেনারেলি, সেরকম একটা মার্ক থাকবে। যদি নান করে দাও কিছু থাকবে না, লাইন দিলে লাইন থাকবে, যেটা দেবে সেই অনুযায়ী ওটা বানাবে। দেন ডাইমেনশন ব্রেক, সেন্টার মার্ক মানে কোনটা স্যার? সার্কেলের সেন্টার মার্ক, ও আচ্ছা সার্কেলের একটা সেন্টার মার্ক থাকে ওইটা, হুম। ঠিক আছে। আচ্ছা, আর্ক লেন্থ সিম্বল, প্রিসিডিং ডাইমেনশন টেক্সট, অ্যাবভ ডাইমেনশন টেক্সট নাল। যদি আমি অ্যাবভ করে দিই এখানে আর্কের এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এই লেখাটা। মোস্টলি আমরা যেটা করি এইগুলো আমরা মোস্টলি চেঞ্জ করার দরকার লাগে না আমাদের, অ্যারো সাইজ চেঞ্জ করতে হয়। লাইন টাইপও এখানে যা যা আছে ওরা নিজেদের বাই ডিফল্ট যা সেট করে দিয়েছে। টেক্সটে টেক্সট হাইটটাকে 5 করে দিতে হয়, সিমিলার টু দ্য অ্যারো, অ্যারো যা থাকবে সেই ইকুইভ্যালেন্ট করে দিই। আর এটাকে টেক্সট অ্যালাইনমেন্টটাকে হরিজন্টাল করে দিই। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ বড় বড় লেখা করে দিয়েছি তাই ওটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ওর অনুযায়ী। এখানে আমি আবার এটাকে 2.5, টেক্সটটাকে 2.5 করে দিলে it will again come back to the basic one, ঠিক আছে। হরিজন্টাল করে দিলে এভরিথিং will be horizontal, not aligned to the dimension line, ঠিক আছে। স্যার Then ওটা ডাইমেনশন লাইনের উপরে আমরা এমনি করতাম ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এ। ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং করতে, বাট কোনো অ্যাঙ্গুলার সারফেস যদি থাকে বা আর্কে, সেই সময় আমরা ফ্ল্যাট হরিজন্টালি করতে বলি, আচ্ছা Right. আচ্ছা হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে। তো সেই হিসেবে এটা আছে, একটু ডিপেন্ড করে যেরকম যেরকম রিকোয়ারমেন্ট পড়ে সেরকম সেরকম তুমি চেঞ্জ করে নিতে পারো। হ্যাঁ আচ্ছা। দেন ফিট, যদি তুমি ফিট অপশন ইউজ করতে চাও দেন অপশনস আর দেয়ার, টেক্সট রিগার্ডিং টেক্সট প্লেসমেন্ট, অ্যারো অ্যান্ড এভরিথিং। প্রাইমারি ইউনিট, তুমি কি ইউনিটে ভ্যালুটা শো করাতে চাও, ইট ডাজেন্ট ম্যাটার যে তুমি মিলিমিটার রেখেছো না সেন্টিমিটার রেখেছো না ইঞ্চে রেখেছো। তুমি এখানে চাইলে ডেসিমাল ফরম্যাট, আবার ওই যে the set formats that we have set previously, that can be changed here also regarding your dimension. Okay, precision values can also be changed for this particular set. Decimal separator, it might be comma, it might be space, it might be period. Means 16,6 it looks odd, so 28,07 looks odd. So we know that 28.07 indicates the decimal values, right? Then rounding off if required, কোনো প্রিফিক্স সাফিক্স যদি তুমি দিতে চাও সেই সিনারিওতে ইউ ক্যান অ্যাড দ্যাট প্রিফিক্স সাফিক্স। Scale of factor of the measurement, all this can be done. Angular, similarly angular also we can change, precision value we can change, all these things. Okay, we have alternate unit also. If you require an alternate unit to be displayed, then within bracket another unit will be displayed, like say engineering. So as you can see the value is in say millimeter centimeter, and then within bracket inch feet value is given. Okay, so that can be done. So all these options are present within this dimensioning line, dimensioning style. And once you have set all that, you can just press OK, and then it will be modified. You can just close. Okay, so now when you have set all this based on your particular requirement, you can just create the dimensioning over here. So from this drop down menu over here, you will find the option for linear, aligned, angular, arc, radius, diameter, everything. Okay, so for length we generally go for the linear length, so linear length. Similarly over here also we will get the linear length. Set, I have set for that horizontal value, so it will show you this horizontal value like this. You can see এই গ্যাপটা দেখছো লেখা থেকে সেটা চেঞ্জ হয় বেসিক্যালি। Again
from this particular thing I forgot to go for টেক্সটটা আমরা মিস করে গেছি। টেক্সটে হাইট ছাড়াও এখানে টেক্সট স্টাইল, এখানে গিয়ে তুমি ডিফারেন্ট ফন্ট সাইজ, ফন্ট টাইপ, অবলিক, যা যেরকম তোমার মনে হবে তুমি এডিট করে নিতে পারো, ঠিক আছে, অ্যাজ পার ইয়োর লাইকিং। So from here you can choose all the options, and by clicking on the particular arcs or thing like radius value নিচে arc এ ক্লিক করলে radius value জেনারেট করবে। সেম থিং আমি ডায়ামিটারে যদি চলে যাই, সেম জায়গায় ক্লিক করলে ডায়ামিটার ভ্যালুটা শো করবে, বাট অ্যানাদার arc will be throughout that whole circle. Okay, তো কারণ ওটা হাফ সার্কেল, মানে ফুল সার্কেল Basically- হয়তো দিতে পাস হ্যাঁ, করতে ফুল হবে। সার্কেলের জন্য ডায়ামিটার দেওয়াটা বেটার অপশন, আর হাফ সার্কেলের জন্য রেডিয়াস ভ্যালু ইজ দি বেস্ট অপশন, আদারওয়াইজ এরকম একটা লিডিং লাইন থেকে যাবে, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। ঠিক আছে। সো উই ক্যান ডু দ্যাট। এগেন সাপোজ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু edit the text, like suppose এখানে 585.22 আছে, বাট ইউ হ্যাভ সামথিং অ্যাডিশনাল, বলতে যেরকম তোমাদের ফার্স্ট যে কোনো একটা টেকনিক্যাল ড্রয়িং এ তুমি দেখবে অ্যাডিশনালি সামথিংস আর প্রেজেন্ট, লাইক আমি যদি এইটায় গিয়ে এখানে ইন্ট্রোডাকশন পেজটাই খুলি, এই যে এইখানে অবজেক্ট ইজ সিমেট্রিক্যাল অ্যাবাউট দিস সেন্টার লাইন, ইউ ওয়ান্ট টু ডু দিস, ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড দিস। সো বেসিক্যালি হোয়াট ইউ উইল ডু, you can just drop a linear length over here. You already have that, ধরো আমার আছে। So if you double click over here in this particular text, you can just edit all this text and you can write object is symmetrical about this axis. Okay, symmetrical spelling the so you can select this, you can select all the values or change, you can change the type, you can change the height of the text, everything. Okay, so whatever dimensioning values you are doing, you can edit them also like this. So you can see আমি একটা dimension বানিয়েছিলাম, but I have edited the dimension text and I have created this area text. Okay, separately if you require separate text, so you have the option of text over here where multi-line and single line text is present. We mostly use multi-line, so you can create another text box over here, same thing, object is symmetrical about this axis. Okay, same thing আমি আবার একই জিনিসই লিখেছি এখানে, এখানে আমি এখানে টেক্সট সেপারেটলি দিয়েছি, সো আমি এখানে টেক্সট ভ্যালুটা দিচ্ছি, চেঞ্জ করলাম। Again, this one is independent of this particular dimensioning point, so I can place it anywhere on this particular screen. আমি যেখানে আমার মনে হবে আমি সেখানে রাখতে পারি, এখানে রেখে একটা অ্যারো ড্র করে দিতে হবে, তাহলে আমি এখানে রাখতে পারি, দেখাতে পারি যেখানে ইচ্ছে। So we can add text also from here, any of dimension that is written, it can be edited, but individual dimension has to be edited individually. Like আমার এখানে এটা সিলেক্ট করা আছে, যে জিনিসটা এক্ষুনি হলো যে আমি এটা সিলেক্ট করে রেখেছি, একটা ডাইমেনশনিং সিলেক্ট করতে গেলাম নেবে না, it will not open, it will instead open the properties manager. So what you have to do, you have to select a particular dimension and then double click on it to edit it. ঠিক আছে, তুমি এটা এডিট করতে চাইলে ওইখানে ডাবল ক্লিক করে এটাকে এডিট করতে হবে, as you can see. এবার আমি এটাকে এডিট করতে পারবো, এর ভ্যালুটা চেঞ্জ করে বড় করে দিতে পারবো, যেটা আমি চাই আমি করতে পারবো। কোন একটা পার্টিকুলার ডাইমেনশন আমি হাইলাইট করতে চাই, আমি এখানে ক্লিক করলে ও আমাকে অপশনটা দেবে। সো আমি সেটা সিলেক্ট করে চেঞ্জ করে দিতে পারি, আমি এখানে বোল্ড করতে পারি, ইটালিক করতে পারি, যা আমার ইচ্ছে আমি চেঞ্জ করতে পারি। কোন একটা ডাইমেনশনিং হয়তো আছে, তুমি জাস্ট ফর দি সেক অফ দি ড্রয়িং আমি শো করেছি, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু অ্যাকচুয়ালি ইউজ দ্য ডাইমেনশন, আই ক্যান ইউজ দ্য অ্যাক্রস কাট ভ্যালু, তার মানে এটা তোমার দরকার নেই, অন্য ভ্যালুটা নাও, এটা নিয়ে তোমার কনসার্ন না। আন্ডারলাইন করতে হয় আন্ডারলাইন করতে পারি, এনিথিং ক্যান বি ডান। সিম্বল অ্যাড করতে হলে এখানে সিম্বলের অপশন আছে কত, চাইলে অ্যাড করতে পারো, এনিথিং ক্যান বি ডান। আচ্ছা, so that is how we do the dimensioning and we can edit the dimensioning all the time. Okay, ইয়েস স্যার। বোঝা গেছে ডাইমেনশনিং ট্যাব? হ্যাঁ স্যার, বুঝে গেছি।
ঠিক আছে, এবার একটু নিজেরা এইগুলো প্র্যাকটিস করলে, তোমাদের কাছে যেহেতু অপশন আছে, একটু নিজেরা প্র্যাকটিস করলে দেখবে আরো ইজিলি জিনিসগুলোকে হ্যান্ডেল করতে পারছো। যত প্র্যাকটিস করবে তত ঠিক ছোটখাটো আছে। কোনো অ্যাসাইনমেন্ট গুলো করেন তো, মানে অ্যাটলিস্ট স্যার ও ইয়েটা হয়। অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া আছে আর কি, অ্যাসাইনমেন্ট সব দিয়ে দিয়েছি তোদের, আমি এখন ক্লাসে পড়তে বলিনি, কোনো টাইম লিমিট নেই, পড়তে পারো, চাইলে প্র্যাকটিস করতে পারো। স্বর্ণেন্দু করবো তাহলে বসে আর কি এই উইকের মধ্যে। ও তো স্যার স্যার শুনুন না, বলো না। টেক্সটের লাইন লিখলাম, এবার কি দামড়া দামড়া হয়ে গেছে, লেখাগুলো হয়েছে। কোনো অসুবিধা নেই তাহলে, অসুবিধা কি আছে? ফন্ট চেঞ্জ করে দে। ফন্ট সাইজ চেঞ্জ কর, সাইজ চেঞ্জ কর, কত কিছু আছে। আর যেরকম কোথায়? ওয়ার্ডে করি সেরকম একটা অনেকটা। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ঠিক বলেছে কথাটা। ওয়ার্ডে যেরকম এডিট করিস সিলেক্ট করে সেরকম করবি। এ দেখ আমি একটু দেখ। টেক্সট আরেকবার হ্যাঁ, দেখাচ্ছি, দেখ দেখ এখানে একটা টেক্সট লিখছি, আমি কিছু করিনি এখন, ঠিক আছে, কিচ্ছু হুম। করিনি। এবার তোমার যেটা হয়েছে আমি তোমায় বলছি, বেসিক্যালি এইখানে ধর আমি 15 দেবো, এবারে দেখ কি হবে। অবজেক্ট, দেখ কত বড় বড় লেখা এসছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, এটাকে ডবল ক্লিক যেই করবি এই ট্যাবটা খুলবে, টেক্সট এডিটর উইল ওপেন। ওকে, so now what you have to do, initially you have to select this particular set of alphabets. Once selected, you will now get the option to edit to the size, whatever the required size of your text is. You can change the font from here, any যেটা ইচ্ছে তুমি করে দিতে পারবে। টেক্সট এডিটর কালার খুলছে না তো, কি খুলছে না? টেক্সট এডিটর। টেক্সট এডিটরটা ডবল ক্লিক কর অবজেক্টের উপর, দুটো একসাথে করলে খুলবে না, মানে তুই তো স্ক্রিনটা শেয়ার কর। দাঁড়ান। আচ্ছা আরেকটা কথা স্যার, ক্লাসরুমে স্যার আপনি 1 3 4 5 দিয়েছেন, অ্যাসাইনমেন্ট নম্বর 2টা কোথায়? ও টুটা অ্যাকচুয়ালি নিয়ে ওটা নাম্বারিং এর এরর আছে। ও মানে 1 2 3 4 তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা 1 2 3 4, অ্যাকচুয়ালি টু বলে কিছু নেই, ওটা অ্যাকচুয়ালি 1 2 3 4 হবে, তো যেটা তুমি বললে এক্ষুনি, হ্যাঁ ওটাই হবে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, তাহলে স্যার 3 এর অ্যাকচুয়ালি জায়গায়। অ্যাকচুয়ালি 2 নম্বরটা যেটা সেকেন্ড অ্যাসাইনমেন্ট, যেটা আমরা 5টাই অ্যাকচুয়ালি করাই, 2 নম্বরটা যেহেতু শীটটা নেই, তার কারণটা হচ্ছে 2 নম্বরটা আমরা ক্লাসে ওই প্যারাবোলা বানানো, ইলিশ বানানো ওইগুলো করাই, সাইক্লয়েড বানানো সেইগুলো করাই, তো সেইগুলো আমি একদিন করাবো, সেগুলোও প্র্যাকটিস শিট হবে আর কি। তাহলে স্যার এটা 1 3 4 5ই রাখছি, আর 2 যখন করাবেন তখন সেটা আর কি তখন আমি একটা নয় তোমাদের প্রবলেম শিট আলাদা করে একটা বানিয়ে একটা দিয়ে দেবো, ঠিক হ্যাঁ আছে? সেটা স্যার, তাহলে সেটাই 2 থাক আর কি তাহলে। ঠিক ঠিক আছে আছে ঠিক আপনি আছে। মাইকটা একটু দূরে নেন। স্যার একটা কথা বলার, যেটা হচ্ছে যে যেহেতু আমি ফোন থেকে জয়েন করে আছি আর কম্পিউটার থেকে আমার হয় না, মানে আপনার অডিও শোনার ব্যবস্থা নেই, তো আমার একজনের থেকে মানে স্বপ্নের থেকে বেসিক্যালি পারমিশন নিতে হবে ওই অ্যাকাউন্টটা দিয়ে। অন্য একটা অ্যাকাউন্ট আছে আমাদের, ওটা দিয়ে ঢোকার হ্যাঁ জন্য। হ্যাঁ 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 ঢুকবো। না ঢুকলে তুমি কোনো অসুবিধা, এত কথা বলবে না, কথা না, ও এটা মানে ওটা আসলে বেসিক্যালি আমাদের একটা অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট আছে আর কি, সেখানে বেসিক্যালি যেটা হয় আর কি, সব ক্লাসগুলো রেকর্ড গুলো মানে আপলোড হয় যাতে সবাই ইজিলি অ্যাক্সেস করতে পারে, আর সব নোটস রাখা আছে সেমিস্টার 1 থেকে আর কি। তো ওটা আচ্ছা আচ্ছা। বেসিক্যালি স্যার মানে টোটাল 15 জন কি 14 জনের কাছে আছে অ্যাক্সেসটা, যারা মানে এই কাজটা করে আর কি, টোটাল ওই অ্যাকাউন্টেরই কথা বলতে পারে। হুম। একটু দাঁড়ান স্যার। ওকে। স্যার দেখুন একটা রিকোয়েস্ট গেছে। জয়েন করলাম কিন্তু জয়েন হল হয়তো এসছে। হ্যাঁ স্যার আমি স্পেস একটা অডিও বন্ধ। ভলিউমটা অফ কর, ফার্স্টে ভলিউমটা 0 কর আর তার সাথে অডিওটা অফ করে দে। মাইকটা একটু ওরে দূরে একটু, নেন। হ্যাঁ বাবা, স্বপ্ননীল মাইকটা দূরে নে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। মাইকে কি খুব বেশি আওয়াজ আসছে না কি হ্যাঁ ভাই, হচ্ছে? ওরে বাপ রে বাপ, ঝড়ের মতো কান ফেটে যাচ্ছে। বাবারে। আমার আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। স্যার বল।
এই যে স্যার, দেখতে পাচ্ছেন স্যার? এই বড় বড় টি কোনো গুলো। অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। তুই অনেকগুলো করেছিস টেক্সট, হ্যাঁ হয়তো ক্লিক কর, একবার আগে সিলেক্ট কর, হ্যাঁ এবার ডবল ক্লিক কর, ওর ওপরে রেখে ডবল ক্লিক কর, এইবার সিলেক্ট হয়েছে, এখনো সিলেক্ট হয়নি তো, সিলেক্ট হয়নি, হ্যাঁ এবারে কন্ট্রোল এ কর দেখি, কিন্তু তো দেখাচ্ছে না কেন? টেক্সট সেটাই এডিট তো বলছি। এসছে নিচে, তো টেক্সট এডিট দেখতেই পাচ্ছি আমি, টেক্সট এডিট তো তোর অন হয়েছে, কিন্তু টেক্সট এডিটরটা কোথায়? লেআউটে গিয়ে লাভ হবে না, একটা কাজ কর, ডিলিট কর তো এইগুলোকে, আরেকবার দে। আমার মনে হচ্ছে তুই সিঙ্গেল লাইন টেক্সট বানিয়েছিস, না কোনো এসকেপ প্রেস কর, হ্যাঁ এবার ওইগুলোকে সিলেক্ট করে ডিলিট করে দে, ডিলিট কর, ওটা ডিলিট কর। হুম, এবার ওই টেক্সটে যা গিয়ে মাল্টি লাইন টেক্সট আনে, হ্যাঁ এবার ওখানে, হ্যাঁ একটা ছোট্ট বক্স বানা, ছোট্ট, টান টান উপরে টান নিচে টান, হ্যাঁ টান, ব্যাস ব্যাস ব্যাস, বানা, ক্লিক কর, হ্যাঁ এইবার দিয়েছে। এবার এইখানে দেখ, ওই যে তোর হয়ে গেছে, দেখ ওই যে ভ্যালুটা দেখ ওর ওপরেরটাই, যেখানে কার্সার আছে ঠিক তার উপরে ভ্যালু দেখ কত হয়ে গেছে, 100 কত হয়ে গেছে, লেফট লেফট, হ্যাঁ হ্যাঁ আরে হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ, হ্যাঁ ওয়ার্ডের। ওটাকে হ্যাঁ 2.5 কর, হ্যাঁ এবারে টাইপ করার চেষ্টা কর, হ্যাঁ ওই তো হচ্ছে, 100 না 150 দিয়েছে রে। ঠিক আছে, ইয়েস। হ্যাঁ স্যার, এবার তাহলে বুঝলাম। স্যার সিঙ্গেল লাইন করলে ওটা এডিট করবো কি করে তাহলে স্যার? সিঙ্গেল লাইন মাল্টি লাইনের এডিটের কোনো ডিফারেন্স নেই, ব্যাপারটা যে সিঙ্গেল লাইন যদি করো, দেখাচ্ছি আমি, তাহলে পরপর অনেকগুলো লাইন হবে না, একটা সোজা লাইনে থাকবে পুরো টেক্সটটা। হ্যাঁ হ্যাঁ পুরোটা থাকবে, কিন্তু স্বর্ণেন্দু আপনি যেমন বললেন যে সিঙ্গেল লাইনে করেছে। সিঙ্গেল লাইনে করার সাথে ওই ব্যাপারটা হয়ে গেছে, ওর হাইটটা অনেক বেশি হয়ে গেছে, এই যে হাইটটা, যেটা আমরা 2.5 বা 5 রাখছি বা 10 রাখছি, ওর সেটা 100-150-র ওপর চলে গেছে। হুম, আর ও যেহেতু সিঙ্গেল লাইন করেছে, সেই জন্য ওর প্রবাবলি এইখানে, এই সিঙ্গেল লাইন করে তুমি যদি একটা কিছু করো, এই যে ও প্রথমেই টেক্সট হাইট চায়, যে কারণে বললাম ও সিঙ্গেল লাইন করে করতে গেছে, ও বেসিক্যালি এখানে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করেছে, এবার এই পুরোটা টেক্সট হাইট নিয়ে নিয়েছে, এই যে। এবার এই এত বড়তে ও লিখেছে, এই যে। এখানে যে পরের ব্যাপারটা, সেটা সিঙ্গেল লাইনে অনেক সময় দেখাতে চায় না, এই যে এটাকে ডবল ক্লিক করলে, এই যে দেখেছো সিঙ্গেল লাইনে এডিট হবে না, এই যে এডিটার খুলছে না কোনো, বুঝলাম স্যার। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। ওটা ওই টেক্সট এডিট খুলে সেইখান থেকে আবার ওই আলাদা আলাদা করে টাইপ করে করে এডিট করতে হবে, তার থেকে বাবা মাল্টি লাইন কর। হ্যাঁ মাল্টি লাইনে করলে আমি মানে হ্যাঁ আমার কোনো ঝামেলা নেই, এখানে আমি চেঞ্জ করে দেখ 50 করেছি, 5 করে নেবো, কোনো প্রবলেম নেই আমার। এবার এটাকে ক্লিক করে 5 করে নাও, এবার আমি যাই লিখবো ওইটুকুনিতেই থেকে যাবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে আমাদের how to add text, how to create dimension, how to edit dimension, how to create or manage a dimensioning style, how to manage layers, how to create layers, edit layers, all we have done, along with creation of viewport, editing of the viewport and rest. আচ্ছা, স্যার সার্কেলের সেন্টারটা কিভাবে দেখাবো আরেকবার দেখিয়ে দিন। সার্কেলের সেন্টার, হুম হুম, সেন্টার না সেন্টার তো সেন্টার লাইন নিয়ে দেখাবি এরকম ভাবে। তুই এটা কি বলিনি, ডাইমেনশনিং এর সময় নাম সেন্টার? দিয়ে কিছু বলেছি, হ্যাঁ হ্যাঁ, ডাইমেনশনিং এর সময় যে ওই মানে ওই ওখানে ওই লাইনটা। ওটা অটোমেটেড, ওটা অটোমেটেড, তুমি যখনই ডাইমেনশন করবে, এই দেখবি দেখো অটো। এখানে সার্কেল রয়েছে, আমি এটা ডিলিট করে দিলেও কিছু হবে না, দেখবে, দাঁড়া লাইনগুলো ডিলিট করে দিই, ও অটোমেটিক্যালি সেন্টার ধরে নেবে, দেখো হ্যাঁ ও ধরে নেবে স্যার, আপনি রেডিয়াল করলে রেডিয়াল। রেডিয়াস করলেই ও সেন্টার অটোমেটিক্যালি ধরে নেবে, ওই যে, তোমায় ওকে কিছু স্যার, করতে হবে না, ওকে স্যার। ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে আচ্ছা, তাহলে আমরা মডিফাইতে চলে যাচ্ছি, ওকে।
মডিফাইটা আমরা করে নিতে পারলে আমরা যে কোনো ড্রয়িং এবং করতে পারবো, করতে শিখে যাবো। ঠিক আছে, আমি লেআউটে সব ডিলিট করে দিলাম, আমার এখন আর রিকোয়ারমেন্ট নেই ওগুলো। উইল মডিফাই থিংস। সো অলরেডি আমার কাছে অনেক লেয়ার আছে। আই উইল ডাইরেক্টলি গো ইনটু অবজেক্ট লেয়ার। I am starting with the object layer being selected. You can see over here that it is active, and now I will draw. So let's say I am drawing a particular figure. This, which 100 30, like this. Okay, see what I will do, I will just trim. I will use trim to delete this particular edge that is not necessary for this particular drawing, along with this internal. Why is he calling now? এটা কোথায় গেছিল রে স্যার, স্বপ্নে একটু বল না। আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন আছে তার আগে, সেটা হচ্ছে স্যার যে আমাদের ফার্স্টে তো আমাদের একটা পেজ লেআউট বানাতে হবে, লাইক যে টেমপ্লেটটা বানাবো, এবার সেই টেমপ্লেটটাই তো প্রত্যেকবারে আমরা ইউজ করে তার মধ্যে ড্রয়িং গুলো করবো, তাই না? হ্যাঁ, টেমপ্লেটের এক্সটেনশনটাই আলাদা। হ্যাঁ, শোন না স্যার, অপশনে গেল যেন কোনটায়? এমনি লেআউট করে ড্র করছে, মডেলে গিয়ে ড্র করছে, কিছু করছে না তো। কি করছে বুঝতে পারলাম না এখন, তো জাস্ট ওটা দেখাচ্ছিল করে আর পিডিএফ এ যেটা আছে। সমদ্বীপের মাইক অন আছে। অফই তো হচ্ছে। এইমাত্র অফ করলো। ওটা তাহলে কি ডট কি ফাইলে সেভ করে লেআউটটা? ওটা অন্য একটা ফাইল স্যার, প্রথম দিন বলেছিল, আমি ভুলে গেছি। ফার্স্টে শোন, এই সপ্তাহের মধ্যে তাহলে 5টাই করে ফেলবো আর কি। বেকার সময়। হ্যাঁ, পাঁচটা করে মানে তুই 5টা করে মানে ফেলবি, মানে 4। একসাথে জিমিটা বসে বসে করবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওটাই। আর বেসিক্যালি আমার একটা অডিও স্প্লিটার কিনতে হবে, আর আমার হেডফোনের সাথে যে আর কি ওরা অক্স কেবলটা দিয়েছে, ওটা কাজ করে না ঠিকঠাক। অক্স কেবল কিনতে হবে, অডিও স্প্লিটার কিনতে হবে। এই ছাতার মাথা কেমন মাথা গরম হয় জানিস না, আমাদের এখানে কোমর জল। আমার এখানেও হাঁটু জল, চিন্তা নেই। পুরো 6টা মোটর চলছে, তাও বেরোচ্ছে না। 6টা পাম্প চলছে। 6টা কি আচ্ছা, 8টা? তাই কিছুক্ষণ আগে বাড়ির পাশে লোকজন সাঁতার শিখছিল, বাচ্চাগুলো। ছাতা যাই হোক ভাই, মানে ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে বলছিলাম না, বলছি, এই আমার মনে হয় সপ্তাহে একটা করবো, কবে 8 GB করবি আরো একটু বলি। লাগাতে হবে। হ্যাঁ, একটা 8 GB আরো লাগাতে হবে মনে হয়। তোর আমার মনে হয় ল্যাপটপে একটা লাগানোর জায়গা আছে। আমার 8, কিন্তু আমার এখন তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, কিন্তু তোর ল্যাপটপ যখন পুরো ভর্তি। আমার মোটামুটি 55% ল্যাপটপ ফাঁকা আর কি, শুধু ম্যাটল্যাব আছে, সলিড ওয়ার্কসটা আছে, আর অটোক্যাড আছে। আমার সফটওয়্যার অনেকগুলো আছে, ওগুলো যদিও ইমিডিয়েট লাগছে না, শুরুর সময়টা দেখি যতটা হ্যাং করছিল, এখন প্রায় স্মুথই চলছে। বাট সফটওয়্যার আমার অনেকগুলো আছে, ধরেন হেভি সফটওয়্যার, ফটোশপ একটা হেভি সফটওয়্যার, তারপর তো অটোক্যাড হ্যাঁ, প্যাড তো ওগুলো আছে, তো প্রিমিয়ার হেভি সফটওয়্যার, এবার লাইট রুম একটা হেভি সফটওয়্যার। দেখা যাক, হ্যাঁ, এগুলো সব এডিট। ভাই আমি পারি না। ম্যাটল্যাবে কি করছিস? কি কি কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাটল্যাবে কি করছিস? কে আমি? ম্যাট হ্যাঁ, আমার কাছে। ম্যাটল্যাব আমার ফুল কিছুই না, এমনি ল্যাপটপটা নামিয়েছি ওই এমনি। হ্যাঁ, একটা কোর্স করছিলাম আর কি, কোর্সেরা থেকে, তাই আর কি। ওকে ওকে। কেন যাই তুই হোক, কোথাও? আমি তোর স্টার্ট করেছিলাম ম্যাথল্যাবে, তোর থেকে এই ইউটিউব এনপিটিএল থেকে করছিলাম। ও 2 দিন করলাম, তারপর ভাবলাম থাক বাবা, প্রোগ্রামিং প্রথমে ভালোভাবে জানতে হবে, তারপরে এসব আমি না, আবার আগে। কোনো ব্যাপার না ভাই, ম্যাটল্যাবটা খুবই সহজ, আমার তো মনে হয়। আমি মানে তোর যে কোনো আরে না, programmer- তোর তো ওইসব জানা রয়েছে না, তো সি সি প্লাস প্লাস আরে তো। ওরম ভাবিস না, প্রথমত ওটা ভাববি না, ঠিক আছে? কোর্সের আর ম্যাটল্যাবের কোর্সটা খুবই ভালো লেগেছে আমার, যাই হোক। সি প্লাস প্লাস কিন্তু এমন হাতি ঘোড়া জিনিস না, কিন্তু মানে হ্যাঁ, প্রফিস যদি লেকচার। এরকম করিস না, তোর জীবনে আরে তোর আমি তো like পারি না, ওর জন্য মানে জানিও না কি আছে ওর মধ্যে।
মানে এখন ওটা তুই এমনই অবস্থা হয়ে গেছে, ওটা করতেই হয় ভাই, মানে কোনো মানে হ্যাঁ, ইদার ওয়ে সি সি প্লাস অন্তত করতে হয়। শোন রতীশ, ওই যে স্যারের যে লেকচার গুলো আপলোড করতে বললাম না, তুই পরে একদিন করে সময় দিয়েছি রে। করে আমি তো তুই ওটা আপলোড দেখাই স্টার্ট করব, ওটাই তো রোজ দিন একটা 13টা ভিডিও রয়েছে, রোজ দিন একটা করে দেখলেই হয়তো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ অ্যালার্ম সেট কর, অ্যালার্ম সেট কর, দেবে সিটা দেখ, মানে সিরিয়াসলি দেখ, নাহলে কিন্তু পরে নিজেই চাপ খাবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ সিটা তোর করে নেবো ওটাই। কেন কি, মনে একটা করবি কথা ভালো কথা, সেটা হচ্ছে এবারে প্লেসমেন্ট জানিস তো, দেখেছিস শুধু আই গেস 80%, 80 কি 70% আইটি সেক্টর, আর তুই আইটি হ্যাঁ সেক্টর করা হবে। যাই হোক, মানে তাও সিটা লাগবে, তার কারণ হচ্ছে এমনি তো যে কোনো ল্যাব ট্যাট ল্যাবও তো সি লাগে, আর ওগুলো যদি না জানিস তাহলে কি হ্যাঁ হবে? তোর C ম্যাথল্যাবে সি লাগবে। লাগে তোর, আমাকে ময়ূকদা বলেছিল করতে, তারপর আমি স্টার্ট করলাম, তারপর ময়ূকদা বললো ভাই আমারও তোর মতোই অবস্থা, আমিও কিন্তু ভালো পাই না সি, ওর জন্য আমি করিনি পরে। তো বললো যে তুই নিজে থেকে করলে কর, না হলে আমি কিছু হেল্প করতে পারবো, তারপরে আমি আনইনস্টল করে দিলাম ম্যাথল্যাবটা। সি আর সিটা সিটা শিখতে হবে, তারপরে আবার ইয়ে করতে হবে না ওটা। না, ম্যাটল্যাবটা মানে সি থেকে খুবই সহজ অ্যাজ কম্পেয়ার টু ম্যাটল্যাব, মানে অ্যাজ কম্পেয়ার টু সি। ম্যাটল্যাবটা অ্যাটলিস্ট ইনিশিয়ালি এত আমার সহজই লাগছে, পরে জানি না কঠিন না তোর কোনটা। বেসিক সি তো লাগবে না জানতে, ওটাই বলছি তোর ওখানে অ্যাটলিস্ট সি অ্যারে লাগে না, এইসব তো বলছিল, দেখলাম তো লেকচারে। বেসিক্যালি সি প্রোগ্রামিং লাগে না, একটা সিনট্যাক্স, সিনট্যাক্স না ঠিক, ওটা কি বলে জানো, অ্যালগোরিদম, অ্যালগোরিদমটা তো জানা উচিত, মানে একটা হ্যাঁ প্রোগ্রাম। ধর তুই ওটা তো এ তোর প্লাস সেই বি সিতেই ছিল না, স্যার করাচ্ছিল ওর মধ্যে আর ওইখানে। ওটা সির জন্য না, ওটা এমনি যে কোনো প্রোগ্রাম লিখে একটা অ্যালগোরিদম লাগে, সেই আচ্ছা অ্যালগোরিদমটা যদি তোর মাথায় আসে একবার দেখো। হবে, জিনিসটা তোকে একটু বুঝতে হবে, প্রথম একটা দুটো লেকচারেই তুই বুঝে যাবি ওটা। এবার অ্যালগোরিদমটা বেসিক্যালি কি, ধর এ প্লাস বি তুই কম্পিউটারকে করতে বলছিস, তুই কি কি কম্পিউটারকে কি কি স্টেপ বলবি, সেটাই হচ্ছে অ্যালগোরিদম। আচ্ছা বুঝেছিস তো? আচ্ছা, কমান্ড মানে দেওয়ার লাইক মতো ধর, লাইক অটোকাটের তুই যদি কমান্ড। এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার করিস, ঠিক আছে, ধর তুই এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা লিখবি, তো তোর তো কিছু স্টেপস আছে, লাইক তুই এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মানে হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস বি, তারপরে এ ইন্টু এ প্লাস বি প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস বি, তারপরে এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি এ প্লাস বি স্কোয়ার, তারপর লিখবি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার। তো এই যে কম্পিউটার এরকম অ্যালগোরিদম স্টেপ গুলো করলি সেরকম করে আর কি। এই স্যার, স্যার চলে এসছে। স্যার আপনার মাইকটা অফ আছে। হ্যাঁ স্যার করলাম না, মাইকটা। এই অন করেছি। হ্যাঁ, এই তো ঠিক। ক্লাস কি শেষ হয়ে গেছে? না আর চলছে না কি? না না না, আমি তো রেকর্ডটা অফ করে দিলাম, বন্ধু তাহলে আবার স্টার্ট করছি। না না, ঠিক আছে। আচ্ছা, so I have created a particular set of objects and now I want to edit it. How? Basic things that we can do with this object, we can move the object from one place to another. We can rotate this particular object on its axis or from an axis away from the object. We can make copy of this particular object. We can delete some portion of the object, or we can create some additional features or add some additional features to the object. Okay, so let's say I want to move it. So you will see move, rotate, copy, all these are basic features given. You can use the control C, control V. You can select over here and press somewhere over here and try to move it. That is also a option. But in that scenario, your base point or the reference point for moving this object will not be fixed. If you select the object and click on the move, then you will get the option to select the base point or the reference point for moving this object. So then you can select the center point and move the object. You can select uh, any other position within the object boundary, even away from the object boundary, and then move the object with reference to that particular point. Okay. Similarly, if you want to rotate, same thing. If you select and click on rotate, same, you can use the reference on the object or away from the object to rotate the position of the object based on the user's requirement. হ্যাঁ, Okay. রেফারেন্স পয়েন্ট ধরে আছে। Simple. Okay. So move and copy is this much simple. Rotate. Same goes for copy also. If you want to copy an object, again it will ask for that base point, and whichever how many number of copies you require, whatever be the number of copies you require, it will place those copies based on that reference. See, every time I click, it is the reference that I have previously selected. Even I can select any other reference point apart from this. I can select a point over here, and based on that reference point, I will have to now place the object like this.
that can be done. So it is not necessary that whatever object that you want to select, you have to click on that particular object only. You can click on some other reference point also, and the object will be displaced based on that. Okay. So these are the three most basic or commonly used modify tools. Again, if I want to delete this particular arc, small arc in Trim, within Habolo, trim করবো তাহলে তো। exactly, we will use the trim. Okay, so we can click over here. Previously there were 2 or 3 steps. Now it is directly clicking on the cut edge you want to delete. ঠিক আছে, কেউ যদি 20 বা তার আগের ভার্সন ইউজ করো, then there are 2 steps. Otherwise just clicking or drawing a line over like this, it will delete the edges. ঠিক আছে, আর কিছু করতে লাগে না। Again, say I want to mirror. I want to mirror this particular object based on a mirror line. And that mirror line, it doesn't need to be on the object, it can be away from the object, similar to rotate, copy and move. So you can see if I click over here, and whatever angle I set, whatever angle I create with this particular set of line or like this, that line will be the mirror line, and another object, mirrored object, will be placed like this. So we can erase the source object, we can keep the source object. Say I'm going for no. So now I have 2 sets mirrored from one another. Now this is identical. Let me draw one more figure that is not identical. Okay, আমি একটা axisymmetric object change করে দিলাম just to show how the mirror actually works. So we will see what happens. See, like this. So the whatever is on this particular end is now on the extreme end. Okay, it is not equivalent to a copy. This is different from the copy and the rest. Okay. ওকে স্যার। Achha. Again, suppose I want to draw a rectangular box with curved corners. Fillet. Yes, জানে ছেলেগুলো, আমি কি করিয়েছি তোদের? না স্যার, আমি একটু সলিড ওয়ার্কস খাটছিলাম তাইতে। ওই একই ব্যাপার। So হ্যাঁ, this particular rectangle is actually one object. Now I want to distribute this one object into multiple lines. How? I will use the option explode this particular icon. So if I click on this, what will happen? This particular rectangle is now a combination of 4 lines. Okay, how it helps? When we do fillet or chamfering, it will let you edit or change the individual sides. You don't need particular rectangle for the whole thing. Okay, so I will start with fillet. So in fillet, we can set the radius value, and we can set if the corner is to be trimmed or not. How? See, by current settings, the mode is trim, radius is 0. Let me set the radius value, say 100. Trim to no trim. See what happens when I click on the first and the second line. A curve is generated, that is the fillet curve, but the actual corner is also present. So again, you have to use the trim to delete this if you don't need this corner. If it is required, then it is okay, right? So for that we can use it. But one more thing is to be noted, that once I have done the fillet for one corner, my command was released. There was no continuation. So for that, when you are doing a fillet, we have the option for radius change, we have the option for trim or no trim. So if I go for no trim, trim, and I will click multiple. So once I have created the fillet for one corner, it will not release the cursor, but it will let you do the same fillet using the same radius over and over again. And once you have done, say, 2 corners,
say I have done 2 corners. Okay, let me draw some additional. Let me draw some additional figures also, like this. Okay, so for all these particular 3 set of rectangles, same radius value is not going to work. So when I am doing the fillet, I am going to keep the radius value to 100 for the outer one, use the trim option and multiple, so I can trim all the 4 corners individually at once. Then for the internal rectangle, second rectangle, I don't need to release the cursor. I can just go to the radius, make it say 70, and I can continue. আচ্ছা স্যার বলছি একদম কর্নার পয়েন্টটা ক্লিক করে হয় না? না, দুটো লাইনে ক্লিক করতে হবে। স্যার স্যার আর্ক আর বলছি অ্যাঙ্গেলটা দেখাতে হবে। আবার Again, একটু শুরু হ্যাঁ বল। মানে আমি এক সেকেন্ড। কি কি লিখতে হবে কমান্ড বক্সটা বুঝতে পারছি না। কিছু লেখার ব্যাপার নেই এখানে, আমি জাস্ট চেঞ্জ করছি, দেখাচ্ছি। So I have done 3 sets of radius for the trim option for 3 particular rectangles, right, without releasing the cursor at once. So for trim, these are the particular things that you need to remember. You have to set the radius value, you have to set the trim or no trim option in case you don't need the actual corner, and you have to set for multiple. Thus any number of corners can be filleted and all the cursor will not be released after one use. ঠিক আছে, তোর কোয়ারিটা কি অ্যানসার্ড হলো? যেটা জিজ্ঞেস করছিলি কোনটা কোনটা করতে হবে? না সেটা না, আপনি শুধু জাস্ট একটা জিনিস দেখিয়ে দিন। আমি ট্রিমটা করতে পারছি, মানে ট্রিম করার পর ওই স্ট্রেচ ম্যাচ করতে পারছি। তারপর ওই স্ট্রেচ করে দিলি যা। হ্যাঁ, তারপর মানে ফিলে করতে যে ওই ওই জায়গাটা করলেন না, মানে এই যে সিলেক্ট ফার্স্ট অবজেক্ট আর আনডু কি একটা লেখা আছে, মানে তো ধরুন আমি একটা লাইন সিলেক্ট করলাম, তারপর কি করব? এবার সেকেন্ড লাইনে রেডিয়াসটা ক্লিক দিতে করবি। তার পাশের লাইনটাও সিলেক্ট করবি, তাহলে গিয়ে ফিলে হবে। একটা রেডিয়াস দিতে বলছে, সেটা রেডিয়াসটা রেডিয়াস দেবো তাই দেবো তো? 100। আচ্ছা ঠিক আছে, রেডিয়াস আমারটা কি? নিজের মতন একটা দেখে দিতে হবে ভ্যালুটা। ঠিক আছে, রেডিয়াস দিলাম 100। আচ্ছা একটা কাজ কর, আমি আগে একটু বলে নিই এই জিনিসগুলো, তারপরে আমি একটা তোদের ফিগার এঁকে দেখাবো, একটা যেটা যেটা তোদের এই ফার্স্ট শিটে এই প্রথম ফিগারটা দেয়া আছে, তাতে এই সব কটা জিনিস ইউজ হয়, আমি দেখাচ্ছি তাহলে ওটা করে। ঠিক আছে, আমি আগে একটু বলে নিই বেসিক কমেন্টস গুলো, তারপর ওটা আমরা ড্র করব। ঠিক আছে, ওকে স্যার। তাহলে আর একটু সরগরম হয়ে যাবে জিনিসটা। তো Pillay and chamfer are equal. Only difference in working principle is Pillay has a radius value since it is a arc generated. For chamfer, a straight line is generated based on 2 distances for the 2 lines. Okay. For fillet, only a radius value is enough. Thus, the arc is generated for the line 1 and line 2. Okay, আমার কার্সারটাকে ফলো করবি সবসময়। For chamfering, we have 2 distances. You will see over here, এই যে হাইলাইট করে যে লাইনটা রয়েছে দেখো লেখা, current chamfer distance 1, 0, distance 2, 0. This is the current mode of chamfer. Okay. হ্যাঁ স্যার। For chamfer distance 1 and 2, let me set it first. Say আমি ফার্স্ট ভ্যালুটা দিচ্ছি 200, second ভ্যালুটা দিলাম 100. See what happens, whatever the first distance is and whichever line I will click first, that much from the corner will be selected or deleted. See, আমার trim on আছে, trimটাকে আমি অফ করে দিচ্ছি, no trim. It will be easier for you guys. See, I'm closing in on this corner. So line 1
See, I'm not clicking. I'm just keeping it here just to show you the preview. This is line 2. So you can see this particular length is 100. I have set the line length for second line 100. For line 1, it was 200. So you can see this length 200. So at a distance of 200 from this particular corner, this line will be generated. The starting point of this line will be generated, and at a distance of 100 from this corner for line 2, the line will end. Thus this line, this chamfered line is generated. বোঝাতে পেরেছি how the chamfering distance works? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, সেম আমি যদি একই জিনিস উল্টো করি, ধর আমি ডিস্টেন্সটা 100 আগে দিলাম, 200 পরে দিলাম, দেখো ঠিক একই জিনিস উল্টো হবে। For the same line it will be different, correct? Again, another method for chamfering is a distance and angle. See, length say 100, angle 30. So I will do it for this particular case. So length, angle. So length 100, angle 30 degree. ঠিক আছে, same I will do for 60 degree now. Angle, length is 100, 60. So length 100, 60. So you can see the angle of the line, which angle is to be considered. Clear? So the distance and the distance angle concept is clear of chamfering. বোঝাতে পেরেছি? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, মানে এটা করতেই পারছি না আমি, কেন জানি না। ওই কি একটা আছে না, মানে শ্যাম্পার আমি সিলেক্ট তারপর আমায় কি করতে হবে? নিচে কমেন্টে যা। দাঁড়া শ্যাম্পার সিলেক্ট করলি, দেখ এখানে দেখাবে শ্যাম্পার সিলেক্ট ফার্স্ট লাইন অর, তারপর দেয়া আছে আনডু, পলিলাইন, ডিস্টেন্স, অ্যাঙ্গেল, ট্রিম, মেথড, মাল্টিপল। ঠিক, প্রথম কাজ হচ্ছে ডিস্টেন্স সেট করা, দিয়ে তুই ডিস্টেন্সে ক্লিক কর, করে ফার্স্ট শ্যাম্পার ডিস্টেন্স, সেকেন্ড শ্যাম্পার ডিস্টেন্স নিজের একটা ভ্যালু সেট করে দে, আলাদা আলাদা দিয়ে বুঝতে তো সুবিধা হবে। ঠিক আছে, ওকে 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 দিলাম। এবং আমি যেরকম ভ্যালুগুলো যে দিচ্ছি, দেখবি আমি একটু ক্যালকুলেট করে দিচ্ছি যে কতটা ডিস্টেন্সে হচ্ছে, কারণ আমরা কতটা জুম ইন করে আছি সেটা এই কোঅর্ডিনেট থেকে দেখে বুঝতে হয়, তার বেসিসে ভ্যালুটা দিবি, কিন্তু নাহলে খুব ছোট বা খুব বড় হয়ে গেলে হবে না, সেটা একটু আন্দাজ করে দিতে হবে। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, যেমন আমার ক্ষেত্রে এই যে ভ্যালুটা আছে, আমি এখানে আন্দাজ করে নিয়েছি এই অবধি গেলে 200 দেখাচ্ছে, দেখ এক্সটেনশন 200, 199.17, আমি জানি 200 ভ্যালু দিলে মোটামুটি আমি দেখিয়ে দিতে পারবো জিনিসটা, তুই কিন্তু সেটা খেয়াল করে ভ্যালুটা দিবি সবসময়। ঠিক আছে, আর স্যার এই একটার বেশি, আমি তো দুটোর বেশি জিনিস করতে পারছি না, মানে একটার বেশি কর্নার তো করতে পারছি না আমি শ্যাম্পার। পারবি, সেটা হচ্ছে ওই আবার মাল্টিপল অপশনটা সিলেক্ট করতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তার মানে আচ্ছা মাল্টিপল করতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ, দুটো লাইন ডিস্টেন্স দে, দেওয়ার পর দেখবি আবার এই প্রথমটাই চলে গেছে, প্রথম কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করছে ফার্স্ট লাইন অর বলে একটা অর দিচ্ছে, তখন মাল্টিপলটা ক্লিক করে দে। ঠিক আছে, দিয়ে এবার ওই কোশ্চেনটা থাকবে, এবার তুই ফার্স্ট লাইন সেকেন্ড লাইন করতে থাক, পরপর পরপর ও কাট নিতে থাকবে। ঠিক আছে, ওকে ওকে স্যার, বুঝেছি, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে আমি শ্যাম্পারিং করলাম, ফিলে করলাম, মিরর, ট্রিম সব হয়ে গেছে। এবার আমরা করব অফসেট। অফসেট অলরেডি তোমরা বুঝেই গেছো, আমি এক দুবার অফসেটটা করেছি, দ্যাট ইজ জেনারেটিং দ্য সেম অবজেক্ট অর সিমিলার টাইপ অফ অবজেক্ট অ্যাট এ সার্টেন ডিস্টেন্স। সো আমি একটা লাইন হতে পারে, একটা সার্কেল হতে পারে, একটা রেক্ট্যাঙ্গেল হতে পারে, until and unless the sides of the object is intersecting each other, that offset value will continue. Like for this particular rectangle, if I want to offset, then suppose আমি এখান থেকে একটা ভ্যালু নিচ্ছি, সে 30 or say 50 নিলাম, so see when I'm going in smaller rectangle, until and unless there is a clash between the object line, it will create the offset. When it cannot, it will show a cross sign
within your cursor. ঠিক আছে, দেখো 4টে অবধিও বানাতে পেরেছে, তাইও বানিয়ে দিয়েছে আমায়। যেই আমি তার পরেরটা যাচ্ছি ও করতে দিচ্ছে না। আউটসাইডে গেলেও করতে দেবে, ইনসাইডে আর হবে না, এটাও তোমায় জানিয়ে দিচ্ছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। খুব বেসিক জিনিস এটা। আচ্ছা, এবার এই যে জিনিসগুলো আমরা নিলাম, এর থেকে আমরা একটা ফিগার ড্র করব। এই ফার্স্ট ফিগারটাই আমরা ড্র করব। খুব স্যার অফসেটটা বলো। একবার দেখিয়ে দিন, আমি মিস করে গেছি। দাঁড়া দেখিয়ে দিচ্ছি, একটু দাঁড়িয়ে যাও, কপিটা আচ্ছা, করে। এটা কি ছবি এরকম ভাবে লাগানো যায়? হ্যাঁ, কপি পেস্ট, আচ্ছা, সিম্পল কপি অ্যান্ড পেস্ট চলে আসবে। এবার সে ধর আমি একটা রেক্ট্যাঙ্গেল ড্র করলাম। আমি ভ্যালু কিছু নিইনি তো, আমি একটা বেসিক রেক্ট্যাঙ্গেল ড্র করেছি। এবার আমি অফসেট করব। অফসেট করলে কি হবে, ইট উইল জেনারেট অ্যানাদার রেক্ট্যাঙ্গেল অ্যাট এ সার্টেন গ্যাপ দ্যাট আই অ্যাম স্পেসিফাইং। সো লেট মি স্পেসিফাই এ সার্টেন গ্যাপ, সে আমি এখান থেকে নিলাম 50, একটা লার্জার ভ্যালুই নিচ্ছি। So when I am drawing the inside offset, until and unless the sides are intersecting or clashing with each other, it will generate the box. Like দুটো করতে দিয়েছে 50-50 তে, থার্ডটা যেই করতে যাব ইনসাইডে, since there is no space, it is showing me a cross sign in the crosshair. একটা ক্রস দেখাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি, it cannot be done, you cannot do that। ঠিক আছে, আউটসাইডে গেলে কিন্তু আমায় জেনারেট করতে দেবে। দেখ আউটসাইডে যেই করছি, আউটসাইডে যে রেক্ট্যাঙ্গেলটা একটু ডিপ হয়ে যাচ্ছে, একটু লাইটটা গ্লো করে উঠছে, বিকজ দেয়ার আর 2 layers অফ লাইন্স প্রেজেন্ট নাও। ওকে, সো that is the way we use offset. So আমরা what we'll do, we'll draw this particular figure. So as you can see, the maximum value is 100 by 85. So we'll draw a rectangle specifying the base point, say 100, 100, then the dimension of 100. Now this is 85, 100 is the width, like this, so like this. কত ছোট একটা ফিগার, ঠিক আছে, একটা ছোট্ট ফিগার, ঠিক আছে, আর একটু ছোট করে দিই। Okay, so I have the rectangle. Now one thing is, it is said that this object is symmetrical about the axis. So whatever is above the halfway of this rectangle we can draw, and the rest will be done automatically. So initially what we'll do, we'll use the explode and release all the sides and make them individual lines. তো আমি এক্সপ্লোডটা ইউজ করলাম, প্রত্যেকটাকে ইন্ডিভিজুয়াল লাইন করে দিলাম। নিচের লাইনটাকে ডিলিট করে দিই, এই লাইনগুলোকেও মিড পয়েন্ট অবধি করে দিলাম। তাহলে হাফ ড্র করব, বাকিটা মিরার করব, দ্যাট ইজ ওয়ান ইউজ। সো ইনিশিয়ালি আর্ক, ঠিক আছে, আর্ক রেডিয়াস ভ্যালু ইজ 21। সো আর্কে স্টার্ট সেন্টার এন্ড, সো স্টার্ট ইজ 21, this is the center, this is the end. Simple. আমাকে জাজ করে নিতে হবে which one is the start point, which one is the center point, which one is the end point based on east is equivalent to 0 degrees. তাই জন্য আমি একবারে পারলাম। ঠিক আছে, সেম জিনিস, সেম আর্ক ইউজিং দি সেম স্টার্ট সেন্টার এন্ড, যদি আমি এইখানে স্টার্ট করে দিতাম বাই চান্স, ঠিক আছে, ধর আমি কোনো কারণে এইখানে স্টার্ট করে দিয়েছি, আমি এটাকে একটু মুভ করিয়ে দিই, সামাও আমি এইখানে স্টার্ট করেছি, এখান থেকে 21 নিয়েছি, এটা সেন্টার নিয়েছি। এবার দেখ ওই দিকে দিচ্ছে না, উল্টো দিকে দিচ্ছে, কেন? বিকজ ইট ইজ কাউন্টিং ফ্রম ইস্ট, রাইট, ইট ইজ কাউন্টিং ইস্ট টু 0। তাই জন্য ও যখন ড্র করবে আর্কটা, জেনারেশন অফ দ্য আর্ক উইল স্টার্ট ফ্রম দ্য স্টার্ট পয়েন্ট, দিস ইজ দি স্টার্ট পয়েন্ট, দিস পয়েন্ট ইজ পার্টিকুলারলি দি স্টার্ট পয়েন্ট, so the end point will be generated east and then forward. That is why I have selected the start point over here,
end point over here, so I can draw this one like this. ঠিক আছে, তাহলে এখানে বসাই। ঠিক আছে, সেম এইখানে আরেকটা আর্ক হবে, দেখ এখানে R10 লেখা আছে, দিস ইজ 25, দিস ইজ 10 ভ্যালু, সো আই ক্যান ড্র দিস লাইন। স্যার লাইন 25 আঁকতে হবে, তারপরে একটা আর্ক আর কি ইয়েস দিতে হবে। ইয়েস, এখান থেকে 10, 25, তো দিতে হবে ট্রিম করে দেবো আর কি জায়গাগুলো। ট্রিম করবো না, আমি আবার স্টার্ট সেন্টার এন্ড করবো, তো স্টার্ট না স্যার মানে ওইটা না স্যার, ওটা বলছি এটা সেন্টার, এই যে এন্ড। স্যার। আমি বলছি যে সেই যে পার্টস গুলো যেগুলো বেরিয়ে আসছে সেগুলো ট্রিম ও করতে হ্যাঁ, ওগুলো তো ট্রিম করবো, হ্যাঁ ওগুলো ট্রিম করবো, রাইট। আচ্ছা, দাঁড়ান, আগে স্যার ওই বক্সটা বানানো পরে করতে হবে না? এখান থেকে 35, হ্যাঁ। এটা আছে 20, এটা আছে 20, হ্যাঁ স্যার এটা বেসিক্যালি এসকিউএল এর মতো ল্যাঙ্গুয়েজ তো একটা। ল্যাঙ্গুয়েজ তোমার তো ক্লিকেবল দিয়েছে, আবার টাইপ করবি? বলছি Good choice. তাই ওই আর কি। এবার আমি ট্রিম করে দিচ্ছি এক্সট্রা পেজগুলো, হ্যাঁ আমার রিকোয়ারমেন্ট নেই। এখানে একটা সার্কেল বানাতে হবে, এখান থেকে 15, এইদিকে 15, এটা সেন্টার পয়েন্ট। সার্কেলের ভ্যালু হচ্ছে 12 ডায়া, নাকি 12 রেডিয়াস, স্যার 12 ডায়া বলেছে। হ্যাঁ 12 ডায়া, 6, এটাকে ডিলিট করে দেবো। এবার ফিলে নেব, ফিলে কত বলেছে 10, তাহলে ফিলে রেডিয়াস ভ্যালু ইজ 10, হ্যাঁ ট্রিম ইয়েস মাল্টিপল, তাহলে আমি দুটো কর্নারকে ট্রিম করে দেবো ধরে, হয়ে গেল। এবার স্যার মিরর, এবার মিরর অ্যাকসেন্ট লাইন সব ঠিক আছে। হ্যাঁ এবার মিরর করে দিলেই হয়ে যাবে। মিরর লাইনটা দিয়ে দিলাম, মিরর করলাম, নো, হয়ে গেল অবজেক্ট। হুম। এই তো হ্যাঁ স্যার কনস্ট্রাকশন লাইন গুলো দিয়ে দিলেই হতো আর কি। কনস্ট্রাকশন লাইন তো আমার রিকোয়ারমেন্ট নেই, আমার শুধু রিকোয়ারমেন্ট আছে হচ্ছে এইখানে স্যার একটা, সেন্ট্রাল লাইন গুলো হ্যাঁ এখানে একটা সেন্টার লাইন লাগবে। এখানে একটা সেন্টার লাইন লাগবে এরকম, আর এইখানে একটা সেন্টার লাইন লাগবে। খুব একটা চাপের না। টেনশন কোথায়? আচ্ছা আপনি তো জুম ইন জুম আউট ওই মানে আমাদের ওই মানে মাউস দিয়েই করছি, মাউসের হ্যাঁ মাউস কার্সার দিয়েই করছি। মাউসের কি দিয়ে করে জুম ইন জুম আউট? ওই মাঝখানে স্ক্রল যেটা রোলারটা থাকে ওইটা দিয়ে। ঠিক ওটাতে আছে, এবার এগুলো অবজেক্ট লাইনগুলো থেকে, ও আচ্ছা আরেকটা হবে, এইখানে একটা হবে, এবার এই লাইনগুলো তো ধরে মিরর করে দেবো। এবার যেগুলো সেন্টার লাইন হবে সেগুলোকে আলাদা আলাদা সিলেক্ট করে এই আলাদা আলাদা সিলেক্ট করে আমি সেন্টার অফ ইয়েতে ফেলে দিলাম। যেহেতু আমার ফিগারটা খুব ছোট তাই জন্য হয়তো নিচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে না, এখানে সিঙ্গেল লাইনই দেখা, ওটা চেঞ্জ করতে হবে তাহলে। ওটা ওই ম্যাগনিফিকেশনটাকে চেঞ্জ করতে হবে। হ্যাঁ ম্যাগনিফিকেশন এবার চেঞ্জ তাহলে এ হয়ে ওই গেল figure। একটা কিভাবে করছেন ওই সিলেক্টের, ওটা আমার পলিগন হয়ে আছে। কোনটারে? ওই আপনি সিলেক্ট করছেন ওটা স্কোয়ার দিয়ে সিলেক্ট হচ্ছে, আমার ওটা পলিগন হয়ে আছে। ওটা চিপে ধরে থাকলে এরকম হবে, ওটাকে ক্লিক করে ছেড়ে দিয়ে টান, ব্লক হবে। ও আচ্ছা, ওটা চিপে ধরে থাকলে ল্যাসো হয়ে যায়, আর চিপে একবার ক্লিক করে দেন আবার টানলে ওটা ব্লক, স্কোয়ার বা রেক্ট্যাঙ্গেল হয়। ওকে ওকে।
ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার ঠিক হ্যাঁ, আছে স্যার, আমরা দেখছি মানে এই তাহলে একটা ট্রাই করবো আর কি অ্যাসাইনমেন্ট গুলো করার। অ্যাসাইনমেন্ট এক্ষুনি জমা দিতে হবে না, প্র্যাকটিস করে দিয়ে যাবে। প্র্যাকটিস করার জন্য আর কি। হুম। আমি যখন জমা নেবো তার আগে তোদের একদিন আগে দেখিয়ে দেবো। আমার এক্সপেকটেশন হচ্ছে পুজোর আগে তোদের সিলেবাস কমপ্লিট হয়ে যাবে, যা আচ্ছা আশা করি। যেভাবে আমরা আগাচ্ছি, কারণ আমাদের হয়েই গেছে। 18 দিন বাকি স্যার, আর পুজোর তার মানে 18 দিন। হ্যাঁ মানে 2 সপ্তাহ বাকি, আমি 2 সপ্তাহই স্যার বলছি। বলবেন না স্যার, ব্রতিশের স্ট্যাটাসে প্রত্যেক দিন লেখে স্যার 18 দিন বাকি, 17 দিন বাকি। হ্যাঁ, এগুলো এগুলো কিন্তু সব রেকর্ড হচ্ছে, হ্যাঁ, সবাই কিন্তু দেখতে পাবে সেটা। হ্যাঁ স্যার, হোক হোক, ওর ব্যাপারে সবাই জানে। মানে পপুলার আর কি পুরো আমাদের, শুধু মানে ভালো। ডিপার্টমেন্টে না, মানে পুরো কলেজে আমাদের ব্যাচেই পপুলার ব্রতিশ। হ্যাঁ ইউনিভার্সিটি ভালো। হ্যাঁ, প্রাউড ফিল হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে তাহলে এই অবধি রাখছি। একটু আমি আগে স্যার, করি, ঠিক দাঁড়া, আছে। হচ্ছে রেকর্ডিংটা অফ করি, হ্যাঁ তারপরে স্যার। একটা জিনিস বলছি।